It's live, sir. Got it. Okay. Welcome everyone, people in India. This evening, we are honored to have great personalities from Indian healthcare system, especially in the Telugu states. Dr. Guruvareddy Garu from Sunshine Hospitals, Dr. Hariprasad Garu from Apollo Hospitals, Dr. Ramesh Babu Garu from Ayush Hospitals, and also shortly, Dr. Satya Prasad Garu from Bhimavaram, who is a pulmonologist, and Megastar Chiranjeevi Garu is a very close friend. He's going to join, and also as a special guest and as a person with social awareness, Mr. R.P. Patnaik Garu, our famous music director, he's also going to join because he's very much interested in social topics and how to help people. So without wasting time, let's jump into the topic. Our topic is Save the Saviours, how to prevent violence against doctors, the medical community, the hospitals, who have been helping. Ante manandarni kuda చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఎస్పెషల్లీ ఈ కోవిడ్ టైంలో రాత్రనక పగలనక కష్టపడి డాక్టర్స్ వాళ్ళ మీద అటాక్స్ జరగడం అనేది నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. యాక్చువల్గా దాదాపుగా ఇదంతా చేయడానికి కారణం ఒక 3.5-4 months బ్యాక్ నేను యుఎస్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాను, శాన్ డియాగో, కాలిఫోర్నియా. ప్రాక్టీస్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అండ్ ఐమ్ ఆల్సో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్. సో ఒక 3 to 4 months బ్యాక్ నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది మా మదర్ దగ్గర నుండి ఈ కోవిడ్ సమయంలో. ఏంటి కన్ఫ్యూజన్, కొంతమంది మాస్క్ పెట్టుకోమన్నారు, పెట్టుకోవద్దంటున్నారు, కొంతమంది మజ్జిగ పూస్తే తాగితే సరిపోతుంది అంటున్నారు, కొంతమంది ఏమో అసలు వ్యాక్సిన్ అక్కర్లేదు అంటున్నారు. అంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేయడానికి అంటూ సరే మా మదర్తో గంట సేపు మాట్లాడాను. ఆ తర్వాత వెంటనే నేను అనుకున్నాను అనమాట, అరే వీడికైతే రోజు మాట్లాడతాను, మరి మిగతా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి. Then I started Zoom calls. I started doing Zoom calls every day, morning like 6 a.m. for me, 6:30 p.m. for Indian time, so that people can learn about COVID. Of course, Indian doctors are helping, but we needed all help. So I want to do something too. So ee process lone I encountered అంటే ఒక పరుచూరి మల్లిక్ గారు కొన్ని అంటం అటాక్స్ జరగడం కమ్యూనిటీ డాక్టర్స్ కమ్యూనిటీ మీద, అరే ఏంటి ఇలా జరుగుతుంది. సో దెన్ ఆయన ఒక 57 questions అడగడం. సో లెట్ మీ ఆన్సర్ దెమ్ అని చెప్పి యాక్చువల్గా ఐ డిడ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ హిమ్ అండ్ ఆన్సర్డ్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ట్రై టు కామ్ ద సిచ్యువేషన్. నౌ then I realized it is not just one isolated incident. The whole India, there are so many things that are happening against doctors, against medical communities. And I know personally many of the doctors, my classmates gani, megita people gani, how much dedication that they work with. So ekkado konni tappu jaragadam valla andarni kuda antam right kaadu. For the mistake of the few, we should not judge the whole anedi point akkada. So dantoti Save the Saviours program okati cheddam ani cheppi మొదలు పెట్టడం జరిగింది. And I'm very thrilled to be able to speak with various personalities over the past 2 to 3 months. And today, now I'm going to hand over the mic to our eminent personalities and doctors here. Welcome, Dr. Satya Prasad Garu. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. And the main question is, sir, I will ask the first question to Dr. Hariprasad Garu. But anyone can interrupt and join and is the conversation, So, sir, me experience, you have so much experience, you have taken the emergency department in Apollo, and as an administrator of Apollo, you have taken to the great heights, and every day you see so many things as a physician, as an administrator. So give me your perspective, sir. What do you think about this whole situation, about violence against doctors and medical communities? I'll start with a story which would probably set the perspective right. I used to play cricket and was a Ranji Trophy player and was an opening batsman. So thank you for giving me an opportunity, because often the openers set the tone for the rest of the innings for the team. So probably I'll set the tone for the rest of the innings for this discussion. Yes. I'll tell you the story of an 80-year-old gentleman who came to the emergency in a collapsed state. And very soon they diagnosed that he had a dissection of the aorta.
and was sinking rapidly. So the family was counseled, the costs were explained, everything was done, and informed consent was taken. And within hours, he was in the operation theater. Some 15, 16 bottles of blood were administered. Everything was done. He was operated. But on the fourth day, he died of acute renal failure. Now, each day the patient was a family was being counseled and was being told about the patient's condition, was being told about the cost, was being told about everything. But once the patient was expired and the family was told about it, some outsiders gathered in and said the bill was about 2.5, 3 lakhs, I guess. They killed the patient, they operated and killed the patient and stuff like that, and started creating a big hue and cry. And the funny thing was, within seconds, the entire media was there. And it became a big, huge pressure thing. And ultimately, when the family was asked, they said, yes, sir, you did everything, you informed everything to us. These people have come in and they said this. So the ultimate goal was just to not pay the bill. That was the ultimate goal of doing the whole tamasha. And I think there is a lot of contribution of multiple stakeholders in the current situation. Vaidya Narayana Hari annaru. ఇప్పుడు గురువారెడ్డి గారు ఎంత మంచి సర్జరీ చేసి ఎంత బాగా నడిపించినా కానీ ఆ మాట అనట్లేదు. ఇప్పుడు గురువారెడ్డి గారు 3 లక్షలు తీసుకుని సర్జరీ అంటున్నారు తప్పితే ఇప్పుడు దే నాట్ రియలీ ద ఓల్డ్ respect and trust that they had on the medical professionals has disappeared. And I think it's because of multiple factors. One is, I think, just what the media is carrying around. Now, just you talked about the pandemic, and you know the services that were rendered by the medical professionals during the pandemic. They risked their own lives. More than 2,000 doctors lost their lives during the pandemic. Yeah. But I know of at least a couple of channels who ran continuous stories on the negative side about the medical professionals in the pandemic and created mistrust amongst the public. And then we have the famous movies which are even quoted now about how doctors can behave and how hospitals can behave. Then this whole environment of mistrust which has been created has actually been responsible for many of these attacks. And second thing is there is a interest, some sort of a malified interest which is there in which you can actually, when you do a root cause for any of these incidents happening anywhere in the country, there would be a root cause. It could be either a commercial root cause, it could be a political root cause, it could be a just a gimmick root cause, whatever. There is a root cause for it, and ultimately, when you do the complete analysis, you would understand that it is an environment that's been created around the medical professionals and the medical profession, which is responsible for the current status. And some of the most experienced doctors on the panel, and I think they would be able to elaborate more on this. Okay, that's amazing. So, one thing here, because you mentioned about it, it looks like you're suggesting that there is some amount of some kind of organized crime that is part of this, at least in certain situations. I mean, we can't say like every situation is like that. Some situations where, like the old guy with the aortic dissection, చక్క అన్ని జరిగిపోయినాయి, మీడియాతో సహా అందరూ వచ్చి చేయడం అనేది, ఇది ఎంతవరకు ఒక 100%, ఒక 100 people 100 అటాక్స్ జరిగినాయి అనుకుంటే గనక, ఈ ఆర్గనైజ్డ్ మాబ్ అటాక్ టైప్ వి ఎంత పర్సెంట్ ఉంటాయి? 10%, 20%, 30%? వాట్ ఈస్ ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్ దిస్, బట్ what's your take on that? నా opinion lo matram, see, there's sometimes an emotional outburst which can result in an incident like this. And that emotional outburst is genuine and probably would account for about 10 to 15% of the entire attacks. But the remaining 85% are with malified intentions. And I have no doubt in my mind about that. Thank you. Sir, Guruvareddy garu, would you be able to say anything about it?
about the mob attacks, your Can you hear- experience. Can you hear me? Yeah, I can hear, sir. Yeah, of course. I worked in Apollo. Now I got our own hospital. More or less, the situation is same. And what happened is over the last 20 years, the trust between the doctor and the patients eroded. What are the reasons? We don't know. In fact, when I was coming back from England, that is 20 years back, I met one cardiologist friend, and he said, "Guruva, don't come back, because the beauty of Indian practice so far is the blind trust of the patient on the doctor." మా ప్రొఫెసర్స్ ఎంతో మందిని చంపారు, మాకంటే ఎక్కువ మందిని చంపింటారు ఆ రోజులు, బికాస్ ఆఫ్ ది టెక్నికల్ ఇన్అడక్వసీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్. పేషెంట్ బతికితే సార్ మీరు దేవుడు అనేవాళ్ళు, బతకపోతే సార్ మా కర్మ సార్ అని తీసుకెళ్ళిపోయాడు. దే నెవర్ ఈవెన్ యూస్ టు ఆస్క్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద డెత్, బట్ దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్. నౌ ది మిస్టేక్స్, half of the blame should go on to the doctors for being not transparent. Whatever is it, now the patients abetted by the media and became a deadly combination. ఇప్పుడు టీవీ వాళ్ళు కూడా ఫలానా చోట పేషెంట్ చనిపోయాడు, బాడీ ఇవ్వట్లేదు అని ఒకటి ఫోన్ చేస్తే చాలు, వాట్సాప్లో పెడితే చాలు, మీడియా వచ్చేస్తారు. బట్ మీడియా బిఫోర్ గోయింగ్ లైవ్ దే వోంట్ ఆస్క్ ద డాక్టర్ ఆర్ ద హాస్పిటల్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద రీజన్. రెండు స్టోరీలు చెప్పరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి నెగిటివ్ కావాలి. That is unfortunate thing. A bad story sells 100 times better than a good story. So that's what it is. And Hari చెప్పినట్టు 70% of the incidents are slowly boiled up అండి. ఒక్క రోజులో రాదు, 4 రోజులు బిల్లులు పెరుగుతూ ఉంటాయి, పేషెంట్ ఇదవుతాడు, అప్పుడు దే స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్. అండ్ వాళ్ళలో ఒకడు ఉంటాడు ట్రబుల్ మేకర్, వాడు ఈ విల్ సే దట్ నో ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ అండ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఆ హాస్పిటల్ భయపడి 5 లక్షలు ఇచ్చింది, ఈ ప్రెస్కి భయపడి వీళ్ళకి 5 లక్షలు ఇచ్చారు, ఇవన్నీ చూసి ఇట్ వాస్ బికమ్ ఏ మార్కెట్. నాకు తెలిసి విజయవాడలో ఏదో ఒక ఆఫీస్ ఉందంట, ఐ డోంట్ నీడ్ టు నో ద నేమ్స్. అక్కడ రోజుకి మార్నింగ్ 50 మెంబర్స్ వెళ్ళి కూర్చుంటారు, వాళ్ళకి కాఫీలు ఇస్తారు, న్యూస్ పేపర్లు ఇస్తారు, వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని సమోసాలు కాఫీలు తింటుంటారు. 10ంటికో 11ంటికో రే పలానా హాస్పిటల్లో ఒక డెడ్ బాడీ ఉంది, లెట్స్ గో అని వాళ్ళందరూ వెళ్ళి వచ్చేస్తారు. అక్కడ ఆ డెడ్ బాడీ ఎవరిది ఏంది ఏం అనవసరం, అక్కడికి వచ్చి గౌరవ చేయటం. ఈ రకంగా ఆర్గనైజ్డ్ పీపుల్ టు క్రియేట్ హ్యావక్ ఉన్నారు, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. రియల్ రిలేటివ్స్, రియల్ పేషెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఇచ్చారు. మాకు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. పొలిటీషియన్స్, లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్, లోకల్ గోండాసు, దీస్ పీపుల్ బికమ్ ఆర్బిట్రేట్స్. దట్ ఇస్ ద సాడ్ స్టోరీ ఆఫ్ అఫైర్స్. హరి చెప్పింది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. 70% నా ఉద్దేశంలో ఆర్ వెరీ మచ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అను, బట్ ఆర్గనైజ్డ్ అసోసియేషన్స్. యా. Wow. I mean, the most important thing is today to have you people who are the top administrators, for some of the biggest hospitals, and with so much experience to talk about it, because someone who is just working as a doctor may not be able to see the entire spectrum, and your experience and as not only as a physician, as the administrator, is going to be very helpful. Nenu dadapuga oka 4-5 sessions chesinappudu daka different people made different points, but this is definitely mob attack anedi oka 70 to 80% anedi chala outstanding point, ante baga prasphutanga venpadutundi. I'm sure Ramesh will answer this. The peripheral the hospital is, the smaller the hospital is, the more vulnerable for the attacks. In fact, Apollo should be the most secure hospital from that point of view, because of its massive size. Ramesh, I'm sure you would agree, Vijayawada much more. Good evening, all the panel members. Yeah. For answering Dr. Guruvareddy's question, the smaller the hospital, the risk is more. I do accept it. But at the same time, it is a multifactorial. To say it is purely due to organized or planned attacks may or may not be correct. In my view, there are different aspects of why these attacks are being happening. And for majority of the problems in the society, if you look at it, the economics makes a very big difference, especially in small and mid-sized towns. And as I heard to people who spoke in the same Save the Saviours program, I do accept one aspect of it, the system of family physician, where they have a trust. Once the patient is very serious only, then only they go to a tertiary care hospital, where the expectation is there. Even the doctor will be intermediary between us
and the patient family. So the risk is less in that system. Apart from that, certain things are very critical and intriguing for us to explain the mortality. Let us say when you take a very serious case, and if you explain them, there will be risk of 5% death for this patient. The patient can be 95% or 5%. That risk explanation, majority of the ordinary people, they are not able to perceive. Even if a coronary bypass in the best of the centers, it gives a mortality of almost 1 or 2%. But for that one person, this is that family, it is 100%. So when you're explaining this, let us say one family, if you say 1% mortality, and if you are telling 2%, we should explain them, it is almost double the mortality. That explanation may be every hospital to make it much more clearer. And another funny thing is, for any sort of problem in the community, we have a civil problem, let us say a dispute in the land or something, we go to judges. But unfortunately, in our country, the people are becoming judges. If a doctor or hospital is not good, they can as well represent the judiciary. They can take the help of judiciary. That's not happening. That is another thing. Everybody becomes a judge. And for judging us, internet it gives a partial information. I am a cardiac anesthesiologist. I do not know almost anything in ophthalmology. So when I am not knowing the things as a doctor for about the other branches, how a common man can perceive how the treatment is given, what is happening, they cannot judge properly because of misjudgment based on their inadequate internet experience. They are attacking doctors. Then another thing is there is a misconception in the people. If you spend more, he has to survive. Suppose I spend 5 lakhs, he has to survive. If I spend 10 lakhs, he has to survive. Medicine is not a concrete science. There can be events where you cannot save the patient. And we all know once the patient comes in infection, then you give a empirical treatment of an antibiotic. If it strikes, the patient will be cured. If it won't strike, before we get the culture reports and all, patient may die. These intricacies, the patient side are not understanding. That is one major problem. Another problem is this country, out of pocket money, what they are spending is the root cause of all these problems. That's what I personally see at it. Because we never, even governments never teach them. For marriage, we save money. For education, we save money. For health, we never save money. The culture of insuring ourselves, saving some money for saving us in case of disease, that habit is not there in the people. That is, these are the factors which are there, which are troubling us in medical practice from the patient point of view. Coming to government point of view, what I feel is, what we are spending on health is minuscule. Less than 1 GDP spending for this type of country is grossly inadequate. There are countries who are spending 7% or maybe 13% also. There are some countries that spending of government has not increased over the years. There is another very big problem we are all facing. Then we should make, we should be as a country of this where we are trying to put something on the planet Mars. We are not able to make our own equipment. When you are not creating our own equipment, where there is no import substitute, naturally cost is more. So when the cost is more, it has to be transferred to the patients. Definitely, these are the factors which government has to look into it. And government from their side, it is better they incentivize somebody who insures themselves. That incentive should be very good so that people insure in case of crisis, in case of disease, they can protect themselves. If the economic burden is not there, emotional burden of the family, the loss of the family member can be handled better if there is no economic problem with that. And another thing is, when we were younger, in my childhood days, the MBBS doctor used to sit with one microscope and a stethoscope. What was he spending? He's not spending anything. There is possibility of him to be immensely good to the community around. But once this has become corporatized, and this has become a place where you need to invest huge money, we have to do it in a proper way. In that, we are helpless unless you do some give good equipment, do good things. We are not getting any relief. And the people expectations are very high nowadays. In Vijayawada, now we are giving monoclonal antibodies like cocktail, what the past president Mr. Trump got few months back in America. Can all of us afford all these things in this country? So
That means the best of the possible medicine is available at least in big cities in India, but the economy has not grown up so much to accommodate these type of advances. That is creating lot of restlessness in people. They know what is the best, but they cannot afford it. That inefficiency or deficiencies of them is manifesting on the hospitals. Coming to hospitals, are we practicing very well? In any profession, there may be 5-10 people who are making money out of it, who are doing in a commercial way. That should be accepted by everybody. If you are running the hospital properly, if you have a proper counseling mechanism where you definitely record everything, your documents are good, it's a national accredited hospital, you have proper systems in place, you'll be in a place to explain them properly what is happening. You have evidence there to show them what exactly you did. So larger establishments having accreditation and all are not facing this type of problems. Smaller establishments wherein they are not having good equipment, all these things, they are facing problem. And from our side, from doctors, if your setup is not adequate to take up tertiary care and serious cases, we should be honest to tell them, we cannot take this case. That honesty was not there. That is also another problem from our side. Whenever I meet a lot of bureaucrats, they question me only one thing. We never like to punish any doctor, sir, but show me few incidents where you doctors yourself punished some of your doctors for not treating well. That type of introspection or a mechanism wherein you correct your doctors is not existing. That is why people are not feeling that there is no correcting system. That is another thing from our side. We may have to correct from our side. Then another thing, this question I am asking Mr. Dr. Kiran, to my knowledge, a lot of my friends are there practicing in US. Except very few, there are very few hospitals run by individuals. They are run by not-for-profit organizations, by charitable trust societies. Unlike what we do in India, where the possibility of people blaming us because we own the medical shop, we sell so many things. So is it creating some mistrust in the people? That also we have to have introspection. For that, I need a specific answer from Dr. Kiran. Is it the problem? You are not having very huge hospitals run by people for profit in America. Is it another thing which we need to look at it in Indian perspective? These are my views. It is a multifactorial. It is not a single thing which is causing all these problems. It should be looked from Indian Medical Association. It should be seen how we can do better from hospital side. Government also should think how best we can handle this. These are the things which are there in my mind. For other opinion, others are invited for this. Thank you. Sure, sir. Thank you. You have very nicely outlined, many things, from the government side, from doctor side, and from patient side, what are different things. But before we proceed further, I want to say that Mr. R.P. Patnaik Garu, our famous music director, has joined us also, not as a music director today, but as a person with social awareness, wants to, say a few words about this situation. So thank you, sir, for joining. I know you said you had a movie shooting and all that. So thank you for joining us. And of course, everyone here is very busy with their schedules. Thanks everyone for joining us. I will answer, sir, but I want to give everyone an opportunity, and then I'm going to speak about some other things from America also. Satyaprasad garu, ikkada oka point Ramesh Babu garu cheppindi, yes, ee organized attacks jarugutunnayi, కానీ చాలా వరకు ఈ ఎకనామిక్ డిస్పారిటీ వల్ల, అంటే ట్రంప్ తీసుకున్న సేమ్ మెడికేషన్ తీసుకునే కెపాసిటీ మనకుందా మన పేషెంట్స్కి, దీనివల్ల ఒకటి వస్తుంది అని చెప్పి కూడా అంటున్నారు. దెర్ ఆర్ థింగ్స్ హియర్, అలాగే మాబ్ అటాక్స్ అనేవి చిన్న హాస్పిటల్స్, పెద్ద హాస్పిటల్స్ తేడా కొంచెం ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇప్పటిదాకా చూసాము. We'll dive deeper into those problems, because I really want to get to the root cause, and there are no better people in this room than you guys actually to help understand everyone, because there are lakhs of people watching this probably, and lakhs of people will be watching also, because we'll put it on YouTube and promote also. Satyaprasad garu, me perspective chepandi sir. Dr. Hariprasad garu, యాక్చువల్గా ఇవాళ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఐసీసీయు అనేదానికి ఒక రూపశిల్పి మీరు. ఇవాళ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్
పీజీ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది మీరు, ఈ క్రెడిట్ మీది. మిమ్మల్ని చాలామంది ఫాలో అవుతూ సేఫ్గా ఉంటున్నారు. ఇక గురవారెడ్డి గారు నేనైతే గురువే రెడ్డి గారు అని పిలుస్తాను. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇవాళ ఎక్కడైనా ఉన్నారు. ఇక ఇది కాక ఆయన దగ్గర ఏకలవ్య శిష్యులు చాలామంది ఉన్నారు. అయితే ఈ గురువే రెడ్డి గారు ఏ ఏకలవ్యుణ్ణి బొట్టనవేలు గురుదక్షిణగా అడగలేదు. ఆయనకి ఏదో కాకినాడ కోటయ్య గాజే 1 కేజీ ఇస్తే సరిపోతుంది, సంతృప్తి పడిపోతారు ఆయన. ఇక పట్నాయక్ గారు ఆయన తీసిన సినిమాల్లో కూడా సామాజిక బాధ్యతను చూపిస్తూ మంచి సినిమాలు తీసిన వ్యక్తి. చక్కగా మనకి మంచి మ్యూజిక్ ఈ సెషన్ తర్వాత ఇస్తారు, ఇప్పుడు కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఇవ్వాలంటే కిరణ్ పర్మిషన్ ఉండాలి కదా. ఇక రమేష్ బాబు గారు, ఇందాక మీరు అన్నారు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఊహించుకుంటూ వస్తారని. నిజమే, రమేష్ బాబు గారు ఆయుష్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆయుష్ పెరిగిపోతుందని వస్తారు మీ దగ్గరికి. అయితే మధ్యలో ఎవరో ఎక్కిస్తారు వాళ్ళకి, మీరు ఇన్ని లక్షలు బిల్లు కట్టారు, ఏం చేశారు రమేష్ బాబు గారు అంటూ. మీతో మంచిగా ఉండి వాళ్ళ మనసులో మంచి అభిప్రాయం ఉన్నా కూడా ఈ శకుని మామల మూలంగా ఇలాంటి అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి మన మీద. ఇందాక మీరు చెప్పారే విజయవాడలో ఒక ఆఫీస్ అని, అది ఇవాళ చాలా మందికి ఒక ప్రొఫెషన్గా మారిపోతుంది. ఒకసారి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో చదివాను, ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఆ విక్టిమ్ బంధువుల కన్నా ముందు లాయర్లు వచ్చేస్తారు అక్కడికి. అలాగే మనకు కూడా ఈ బ్రోకర్లు తయారయ్యారు, పొలిటికల్ కావచ్చు, పని పాటు లేని వాళ్ళు కావచ్చు. వాళ్ళు మొట్టమొదట మనం ఇందాక హరిప్రసాద్ గారు, గురువారెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఆ పేషెంట్కి మనం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ఆ పేషెంట్ బంధువులకి. కానీ ఇలాంటి అటాక్కి ముందు వాళ్ళు రారు మన దగ్గరికి. మనం ఎవరికైతే పూర్తిగా పేషెంట్ కండిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశామో వాళ్ళు రారు, ఎవరో వచ్చేస్తుంటారు, ఏదో అడుగుతారు. మీరు అలా చెప్పలేదండి, మీరు రోజు మమ్మల్ని 2 లక్షలు 3 లక్షలు తెమ్మంటున్నారు తప్ప పేషెంట్కి బాగోలేదని మీరు చెప్పారా? ఎవరు చెప్పారు మాకు అంటారు. అరే మనమేమో కౌన్సిలింగ్ ఒక డాక్టర్ని ప్రత్యేకంగా పెట్టుకున్నాం, వాళ్ళకి రోజు కౌన్సిలింగ్ చెప్తున్నాం. క్రిటికల్ కేసెస్ మనం వదిలేయం కదా, వాళ్ళకి ప్రతి 1 అవర్ అవసరమైతే హరిప్రసాద్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఓపిగ్గా చెప్తుంటారు వాళ్ళకి వివరంగా. నేను చూశాను ప్రత్యక్షంగా. అయినా కూడా అసలు అటాక్ జరిగే ముందు మనం ఎవరికి చెప్పామో వాళ్ళు రారు, పూర్తిగా యాక్టర్స్ మారిపోతారు. వాళ్ళు చాలా ముందే ఒక అగ్రెసివ్నెస్తో, ఒక బయాస్డ్ ఒపీనియన్తో వస్తుంటారు వీళ్ళు. ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. మార్నింగ్ 7కి నాకు ఫోన్ వచ్చింది, దగ్గరలో ఉన్న గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర రమ్మని డాక్టర్ గారు ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళాను. నేను వెళ్తే సీసీ కెమెరాలో చూస్తే 6:55కి ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీని తీసుకొచ్చారు, 7:15కి ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. ఈ డాక్టర్ గారు పేషెంట్ని అలా క్యాజువాలిటీలో పెట్టిన 5 నిమిషాలకే వచ్చి చూశారు, సెలైన్ అరేంజ్ చేశారు, ఆక్సిజన్ పెడుతున్నారు, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు, మిగిలిన ప్రోటోకాల్ అంతా. ఎక్స్పైర్ అయిపోతే వాళ్ళు ఒకటే వచ్చేసారు, ఒక 20-30 మంది. అయితే ఎవరు లోపలికి రాలేదు, బయట నిలబడి ఉన్నారు. మేమంతా చూస్తున్నాం పరిస్థితి ఏంటి, విషయం అర్థమైంది. వితిన్ 15 మినిట్స్లో పేషెంట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఎవరి మట్టుకు ఏం చేయగలరు? సిఐ వచ్చారు, సిఐని మేమే పిలిచాం, వచ్చే పాపం చూశారు. సరే, ఇది 2 గంటలు అలా వాళ్ళు వెళ్ళడం మేము చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సరే, సిఐ గారు అన్నారు, ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళ తాలూకు వాళ్ళని పిలుస్తారు, మీరు కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు అన్నారు. సరే రమ్మన్నాం. వచ్చాడు ఒక అతను. నేనన్నా, ఏమయ్యా ఇప్పుడు దాకా మనం చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసాం, మీరు వచ్చిన 15 నిమిషాలు జరిగిపోయింది. మిమ్మల్ని కాళ్ళ పిహెచ్సిలో రాత్రి 1 గంటకి ఇన్స్టిట్యూట్కి తీసుకెళ్ళమన్నప్పుడు కాళ్ళ నుంచి భీమవరం రావడానికి 15 నిమిషాలు పడుతుంది, మీరు రాకుండా తెల్లవారి 6 దాకా ఏం చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తారు? అక్కడ ఆర్ఎంపీకి వెళ్తున్నాడు, అక్కడ ఏదో ఇచ్చేసి, అది మనకి చెప్పరు. సరే, నేనన్నా, మీరు లేడీ డాక్టర్ గారు తప్పు చేశారని బలంగా నమ్ముతున్నారు కాబట్టి చట్ట ప్రకారం కేసు పెట్టండి. మేము మా తోటి డాక్టర్ అయినా ఆవిడని సపోర్ట్ చెయ్యం,
మీరు బాధితులు కాబట్టి మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తాం, కేసు పెట్టండి అన్నా. ఇక పిల్ల తల్లి వాళ్ళు గొల్లుని ఏడుస్తూ, మేము 4 గంటలు కూర్చున్నాం, ఇప్పుడు కేసు పెట్టమంటారా, మాకేమి ఇవ్వరా అని అడిగింది ఆవిడ. అదేంటి పరిస్థితి. దేనికోసం 4 గంటలు కష్టపడ్డారో అర్థమైపోయింది కదా. అయిపోతుందని వాళ్ళకి తెలుసు. రాత్రి 1:30కే కాల్లో చెప్పేశారు బ్రతికే అవకాశం లేదు, త్వరగా తీసుకెళ్ళండి అని. కేవలం వాళ్ళకి మనీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కోసమే సగం గొడవ జరుగుతుంది. ఇంత కొట్టడం కూడా మనం అనుకున్నాం కదా, నిజంగా పేషెంట్ పోయిందనే బాధ కాదు. ఇక 2, ఇందాక మనం బిల్స్ గురించి చెప్పారు డాక్టర్ గారు. మనకు కూడా అమెరికాలో ఉన్నట్టుగా ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ ఉండి వాళ్ళ పాకెట్ మనీ ఇంతగా స్పెండ్ చేయకుండా వీలుంటే మన మీద ఇంత కోపాలు రావు వాళ్ళకి. అయితే ఎంతమంది ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నారు మనకి, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే మనం కూడా సేవ్ అవుతాం, వాళ్ళకే కాదు మనకు కూడా ఉపయోగమే. ఇక 2, ఇంచుమించుగా లాస్ట్ ఇయర్ 300 అటాక్స్ జరిగినట్టుగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ చూశాను నేను. కానీ మనం కూడా ఒక రిట్రోస్పెక్టివ్గా ఆలోచించాలి. క్రితం మిత్రులు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్ సెటప్ వేరు, పెరిఫెరీలో ఉండే సెటప్స్ వేరు. పూర్తిగా పేషెంట్కి, పేషెంట్ తాలూకు వాళ్ళకి రోగం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎందుకంటే మిత్రులు చెప్పినట్టుగా ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ రోల్ చాలా ఉంది, ఇప్పుడు అది పూర్తిగా అబ్సల్యూట్ అయిపోయింది. ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్స్ వాళ్ళతో చాలా ర్యాపోర్ట్ మెయింటైన్ చేస్తుండేవాళ్ళు, అవసరమైతే పేషెంట్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు. అలా ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కూడా వచ్చిన రోజు పేషెంట్ సీరియస్ కండిషన్లో మన దగ్గరికి రాడు, మనం చేయగలిగిన కండిషన్లో వస్తాడు పేషెంట్. ఎక్కడైతే ఈ ఆర్ఎంపీలు, ఏఎన్ఎంలు వాళ్ళు వీళ్ళు వేలు పెట్టడం మొదలెట్టారో వాళ్ళకి చేతనైన వైద్యాలు అన్నీ చేసేసి అప్పుడు తీసుకొస్తున్నారు మన దగ్గరికి. బ్లేమ్ ఎవరి మీద పడుతోంది, మన మీద పడుతోంది, విక్టిమ్స్ మనం అవుతున్నాం. దీన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనకి 2 లక్షలు కడితే 6 లక్షలు కట్టామండి అని చెప్తారు, దీన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన డాక్టర్లో ఈ కోవిడ్ పాండమిక్లో మనం చూసాము, దోచేస్తున్నారు. ఇక టీవీల్లో కలెక్టర్ కాకినాడలో పలానా హాస్పిటల్ మీద 2 లక్షలు ఫైన్ వేసాడు, పలానా హాస్పిటల్ మీద 1 లక్ష ఫైన్ వేసాడు. దీనికి గురవారెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు, హరిప్రసాద్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, ఒక కోవిడ్ ఐసియు మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక కోవిడ్ పేషెంట్కి మనకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, పీపీఈ కిట్లు ఎన్ని వాడాలి, మెడికల్ స్టాఫ్కి ఎన్ని వాడాలి, నర్సింగ్ స్టాఫ్కి ఎన్ని వాడాలి, పారామెడికల్కి ఎన్ని వాడాలి, వీటికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఆక్సిజన్ ఒక్కొక్కసారి 40 లీటర్స్ పర్ మినిట్ వెళ్ళాలంటే ఎంత ఆక్సిజన్ కావాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళే ఒక వేసి రోజుకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, మీ దగ్గర మేము తీసుకునేది మినిమం ఛార్జెస్సే, ఖర్చే ఇంత అవుతోంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అలాగే బిల్లులు ఎంత అవుతున్నాయి, ఎంత అడ్వాన్స్ కట్టించుకున్నారంటే ఏ పరిస్థితిలో కట్టించుకున్నారు. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ కూడా కొడుకు వస్తాడు, వాడికి సీరియస్గా ఉందంటే వాడు అడ్వాన్స్ కట్టడానికి జేబులో డబ్బులు ఉండి సొంత తండ్రికి ఆలోచించే పరిస్థితుల్లో ఒక హాస్పిటల్ ఓనర్ లాస్ పే చేయమండం వాళ్ళ ఎంతవరకు బాధ్యతది. వాళ్ళ తండ్రికే వాళ్ళు స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారా, ఇదేమో హాస్పిటల్ కట్టాలా. ఇదే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే మనకు ఆ పరిస్థితి రాదు, వాడి కొడుకుని అడగక్కర్లేదు, ఎవరిని అడగక్కర్లా, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ మన హాస్పిటల్ ఇప్పుడు జస్ట్ అమెరికాలో అంతే కదా. ఇన్సూరెన్స్ లేని కేసు మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు కిరణ్? ఇన్సూరెన్స్ కి ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ద లైక్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ఎంటాలా అని చెప్పి ఒక లా ఉంది ఇక్కడ. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళని డినై చేయడానికి వీల్లేదు, ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా, డబ్బులు కట్టినా లేకపోయినా, దే హ్యావ్ టు బి ట్రీటెడ్. అదొక మెయిన్ పాయింట్ మన దగ్గర ఉన్నది. ఆ డబ్బులు లేకపోతే ఏముంటుంది, వాడికి బిల్లు పంపిస్తాడు. హాస్పిటల్స్కి ఇక్కడ
కొంతవరకు ఫండ్స్ వస్తాయి గవర్నమెంట్ కానీ వేరే వాటి నుండి, లేకపోయినా సరే దే జస్ట్ హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఈ సిస్టంలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి, అది సపరేట్గా మాట్లాడచ్చు. బట్ ఆ బర్డెన్ అంతా ఎవరి మీద పడుతుంది? ట్యాక్స్ పేయర్స్ మీద పడుతుంది. చాలా మంది ఉంటారు, హోమ్లెస్ అంటాము, అన్ఇన్ష్యూర్డ్ అంటాము, ఆ బర్డెన్ అంతా ట్యాక్స్ పేయర్స్ మీద పడుతుంది ఎసెన్షియల్లీ. సో సమ్మన్ ఈస్ పేయింగ్ ఫర్ ఇట్ అల్టిమేట్లీ. But the good thing is, ఎవరు వచ్చినా సరే they have to be taken care of. There is no doubt about it. That thing. ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ అంటే హరిప్రసాద్ గారిని నేను అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు and then I'm going to go to ఆర్పి పట్నాయక్ గారు. డాక్టర్ హరిప్రసాద్ గారు, మనం రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి మీరు అన్నారు ఇనిషియల్ గా. సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ గోన్ ఎ ఫుల్ సర్కిల్ అండ్ లిసన్ టు ఎవ్రీవన్. మాబ్ అటాక్స్, ఎస్, ఒక ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ లాగా కొంత పర్సంటేజ్ జరుగుతుంది, మెజారిటీ పర్సంటేజ్ లో కొంచెం తేడా ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ పీపుల్ అనుకునేది, బట్ అదొకటి ఉంది. అలాగే ఇండివిజువల్ గా ఇప్పుడు డాక్టర్ సత్యప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు, నేను 4 గంటలు కూర్చున్నాను, నాకు కనీసం 2 లక్షలు కూడా ఎవరా టైప్ లో అటువంటివి జరుగుతున్నాయి. అలాగే రమేష్ బాబు గారు చెప్పినట్టు ఈ తారతమ్యాలు, ఎకనామిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది. సో ఇవన్నీ తీసుకుంటే కనుక రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది? చేసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఆఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందాక చెప్పినట్టు ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ అనేది అసలు మన ఇండియాలో ప్రవేశపెట్టింది, దాని మీద చేసింది మీరు, అండ్ యూ సీ సో మచ్ ఇన్ పోలో. సో వాట్ ఈస్ యువర్ రూట్ కాజ్? లైక్ గివ్ మీ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ యు థింక్ ఎస్, ఎందుకు జరుగుతుంది? 30 years బ్యాక్ జరగనిది ఇప్పుడు ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ మల్టీఫాక్టోరియల్ అండి. ఒక ఫ్యాక్టర్, ఒక రీజన్ మూలానని కాదు, ఇట్ ఈస్ మల్టీఫాక్టోరియల్ ఒకటి. అండ్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని అందరూ పెద్దలందరూ దే ఎన్యూమరేటెడ్. కమర్షియల్, ఎకనామిక్ కానివ్వండి, ఆర్గనైజ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ట్రస్ట్ లేకపోవటం కానివ్వండి, లేకపోతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హైగా ఉండటం కానివ్వండి, ఇట్ ఈస్ మల్టీఫాక్టోరియల్. Right. More important ఏంటంటే, the end of the whole thing is trust in the healthcare professionals and the healthcare profession. That is the most important thing. అది మళ్ళీ తీసుకురావాలంటే ఒకళ్ళ వల్ల కాదు, హాస్పిటల్స్ వల్ల కాదు, డాక్టర్స్ వల్ల కాదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి అగైన్ అ మల్టీఫాక్టోరియల్ అప్రోచ్. గవర్నమెంట్ నుంచి మొదలైతే గవర్నమెంట్, మీడియా, ఆల్ కమ్యూనికేషన్ మోడ్స్, హాస్పిటల్స్, డాక్టర్స్, కమ్యూనిటీస్, ఆ తర్వాత పీపుల్ హూ క్రియేట్ హూ క్రియేట్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ద కమ్యూనిటీ, వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక మూవ్మెంట్ లాగా చేస్తే గానీ we will not get back the trust in the medical profession. ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ట్రస్ట్ లేకపోవటం వలన who is the loser? I can very surely say that the loser is ultimately the patient and the community. ఎందుకంటే the defensive medicine approach start అయింది, investigations ఎక్కువైనాయి, more number of people are being employed to manage this problem, more number of people, more technology is being taken up by the hospitals. వీడియో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మామూలుగా చెప్పి సర్జరీ చేసేవారు, దాని తర్వాత రిటర్న్ కన్సెంట్ తీసుకుని సర్జరీ చేసేవారు. ఇప్పుడు వీడియో రికార్డింగ్ చేసి కన్సెంట్ తీసుకుని సర్జరీ చేస్తున్నారు, అయినా కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తా ఉన్నాయి. సో ultimately the patient who is suffering the most and the community who is suffering the most. So in the interest of the community, in the interest of the patient, and obviously in the interest of the healthcare profession as a whole, I think everybody needs to put their hand together. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా తప్పు చేస్తారండి, తప్పు చేయని ప్రొఫెషన్ అనేది లేదు. There can't be, and there are black sheep in every profession. దాన్ని పనిష్ చేయటానికి there is enough ways. There is a criminal case which you can file, there is a civil case you can file, there is a consumer case you can file. But today ఏమవుతుందంటే, it has become a trial by the media and trial by the people themselves. ఇందాక అన్నట్టు డాక్టర్ గారు, వాళ్ళే జడ్జెస్ అయిపోతున్నారు. ఇంటర్నెట్ చూసి తప్పులు, ఇంటర్నెట్ లో ఉన్నంత తప్పు ఇంకా ఎక్కడ ఉండదు, మీకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. అది చూసి వాళ్ళు జడ్జిలు అయిపోతున్నారు. సో ఈ హోల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని కరెక్ట్ చేయాలంటే
it is not possible for one individual or a group of individuals to do it. It has to be everybody involved in it. And unless it is done, the community will suffer, individuals will suffer. Absolutely. Well said. You know, I want to say something remarkable in what you said and what everyone has said. దాదాపుగా ఒక 5 sessions చేసిన ఇప్పటిదాకా, and different people across the country have participated, from AIMS నుండి కానీ, ముంబై లీలావతి నుండి కానీ, ఇలా different people. The common points that everyone coming down to after discussion is the same thing. ఏంటంటే బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ, కమ్యూనికేషన్, అలాగే మేనేజింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, రైట్, అండ్ అక్రిడిటేషన్ అనేది ఉండాలి. ఇలాంటి ఓవర్ బర్డెన్ డాక్టర్స్, ఇంకా కొన్ని అదర్ బ్యారియర్స్ కూడా మేము డిస్కస్ చేసాము. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, it is the same factors. Everyone knows it. Everyone knows it. Then why are we not able to fix it? Or what needs to be done to get to the point? నేను క్విక్ గా సమ్మరైజ్ చేస్తే కనుక, నేను ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నది ఇది. And of course, you all have to forgive me. I am not practicing in India. I am practicing here, but I grew up in India, you know, at least until I finished my medical college, I know. But I know things have changed since I left. బట్ మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుండి కూడా నేను వింటూ ఉంటాను ఎప్పటికప్పుడు. సో నేను గమనించింది, లాస్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. బట్ వై ఇస్ ఇట్? వై ఇస్ దేర్ లాస్ ఆఫ్ ట్రస్ట్? అది ఎక్కువగా ఛార్జ్ చేయడం వల్ల కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఇది చాలా మంది మైండ్లో ఉంది. అది నిజము అని నేను అనట్లేదు, బట్ చాలా మంది మైండ్స్లో, ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్తే, అమ్మా నన్ను చూడకుండానే చిన్న నాకు వేలు తెగితే, యూనో బ్లేడ్ తోటి, డాక్టర్ రాలేదు, ఇంకా ఎక్స్రేస్ చేశారు, ల్యాబ్స్ చేశారు, సిటీ స్కాన్ చేసేసారు, ఇటువంటివి ఉన్నాయి. సో అటువంటిదా? లేకపోతే కొంతమంది డాక్టర్స్ నాకు సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అని అంటాం, కానీ ఇటువంటివి కానీ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఈ కోవిడ్ సమయంలో మనం బాగా చూసాం ఈ మీడియా కవరేజ్ అంతా కూడా. సో వీటి గురించి మనం ఎలాగా ఫేస్ చేయగలం, ఏంటి, ఏం చెయ్యాలి, ఎంతవరకు నిజం అంటే, ఈ ఎస్పెషల్లీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ బాగా పెరగడం అనేది డిఫెన్సివ్ మెడిసిన్ అనుకున్నాము. సో ఎనీవన్, డాక్టర్ గురువారెడ్డి గారు ఆర్ ట్రస్ట్ పోవడానికి మెయిన్ కారణం మేమేనండి. లెట్ మీ టేక్ ద బ్లేమ్, ద డాక్టర్స్. నెంబర్ 1, ద ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. Number 2, lack of transparency. Number 3, with all the apologies to the younger generation, the haste to become something. ఇప్పుడు పాత రోజుల్లో మా ప్రొఫెసర్లు ఉన్నప్పుడు ఒక అంబాసిడర్ కారు ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఇప్పుడు మామూలు మారుతి కారు కొంటే పెళ్ళం కారు ఎక్కదు, మెర్సిడెస్ బెంచ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి కెరియర్. సో కుర్రాళ్ళకి ఆ హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ మధ్య గ్యాప్ పెరిగిపోయి, దే వాంట్ టు ఎర్న్ క్విక్ మనీ. ఆ క్విక్ మనీ అంటే దెన్ దే స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్స్. అదొకటి. తర్వాత 4వది ఏంటి, దే థింక్ దట్ పేషెంట్ ఎటు కన్సెషన్ అడుగుతాడు, సో ముందు ఇంకో 10 రూపాయలు ఎక్కువ వేద్దాం, ఈ టైప్లో తయారవుతుంది. సో నన్ను అడిగితే, స్టిల్ గుడ్ డాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, స్టిల్ గుడ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్, స్టిల్ గుడ్ డాక్టర్స్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ విత్ హ్యాండ్ ఆన్ మై హార్ట్. నేను అపోలోలో 5 years పనిచేశాను. నెవర్ వన్ డే ఐదర్ సంగీత ఆర్ హరి కేమ్ టు మీ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ టు రైట్ అన్ అన్నెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఒక్క రోజు కూడా జరగలేదు. ద సేమ్ థింగ్ విత్ మై హాస్పిటల్, కిమ్స్ లో పనిచేశాను, ఎక్కడా లేదు. కాబట్టి ఈ హాస్పిటల్స్ తెగ నెలకు 30 MR స్కాన్ రాస్తేనే నీకు జీతం వస్తుంది, ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని మిత్స్. నో డౌట్ దెర్ ఈస్ 1 black sheep in 100. అట్లానే ఐఎమ్ షూర్ రమేష్ ఆల్సో విల్ అగ్రీ, సత్యప్రసాద్ గారు విల్ అగ్రీ, దేర్ ఆర్ గుడ్ డాక్టర్స్ ఈవెన్ నౌ. బట్ ట్రస్ట్ పోవడానికి కారణం ద బ్లాక్ షీప్. ఐ హర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఘాస్ట్లీ స్టోరీస్. కొంతమంది డాక్టర్లు పాప అమాయక ప్రజల లోపల తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి ఆ లైట్ చూపించి ఎక్స్రే తీసామని చెప్పి పాత ఎక్స్రేలు ఇస్తారని. అది మరి నాకు నిజం అవుతుందో నాకు తెలియదు, బట్ దేర్ మస్ట్ బి అదర్వైజ్ వై వుడ్ ఇట్ కమ్. అట్లానే ఇన్వెస్టిగేషన్ చార్ట్లో రైట్ సైడ్ టిక్ కొడితే ల్యాబొరేటరీ వాడికి ఇది పరీక్ష చేయమని, లెఫ్ట్ సైడ్ టిక్ కొడితే ఇది పరీక్ష చేయలేదు, నార్మల్ వాల్యూ చేయమని. ఇట్లాంటి దోపిడీలు ఉన్నాయి, నో డౌట్. మరి పేషెంట్లకి వీటన్నింటినీ, ఇప్పుడు మన ఎడ్యుకేటెడ్ మన పేషెంట్లకి వీటన్నింటినీ సెపరేట్ చేయడం కష్టం. తర్వాత నెంబర్ 2 సోషల్ మీడియా, నెంబర్ 3 మీడియా, వీడిని వచ్చేసినాయి.
So there is no way we can escape from the blame. Doctors are the root cause for losing the trust. Number one. Number two, media. Media is the worst culprit. మీడియా అంటే డాక్టర్ అంటే వాడు బందిపోటు, రాబందు, వాడు దోచుకోవటం. ఇందాక సత్యప్రసాద్ గారు డాక్టర్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారన్న మాట మర్చిపోయారు. దోచుకోవటమే. కోవిడ్లో మొదటి 15 రోజులు పూలేశారు, తర్వాత రాళ్ళు, బూతులు. అయ్య బాబోయ్! ఈ ఇండియాలో ఇప్పుడు హాస్పిటల్ నడపడం కంటే ఒక 20 బర్రెలు కొనుక్కొని పాలు, పెరుగు, పేడ అమ్ముకోవటం సుఖం. Yeah. I have seen, sir. I have seen some of the things in different interviews. కిరణ్ ఒకటి చెప్తానండి. ది డాక్టర్స్ లైఫ్ ఆర్ హాస్పిటల్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ద లోన్లియెస్ట్ లైఫ్. పీపుల్ నమ్మరు, మీడియా నమ్మదు, గవర్నమెంట్ నమ్మదు. ఈజియెస్ట్ స్కేప్ గోట్ ఎవడు? హాస్పిటల్. ఎట్లా గవర్నమెంట్ మాట్లాడితే ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారికి ట్వీట్ చేస్తే ఏమంటే మాకు ఒక తాకీదు వస్తుంది ఇక్కడికి. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ యాక్సెస్ టు ద పొలిటీషియన్స్ అండ్ పొలిటీషియన్స్ ఇక్కడ మా ఫోన్లో. సో సేమ్ థింగ్, అబ్సల్యూట్లీ సేమ్ థింగ్. ఇందాక హరి అన్నది ఇంకొక వ్యాలిడ్ పాయింట్. ఈ డిఫెన్సివ్ ప్రాక్టీస్ వల్ల నష్టపడుతుంది ప్రజలండి. అది వాళ్ళకి తెలియడానికి ఇంకొక 100 ఏళ్ళు పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ విజయవాడ, బికాస్ రమేష్ ఈజ్ హియర్. హైదరాబాద్లో జరిగే ఏ ప్రాక్టీస్ అయినా, హైదరాబాద్లో జరిగే ఏ ఆపరేషన్ అయినా, హైదరాబాద్లో జరిగే ఏ కాంప్లెక్స్ ఇంటర్వెన్షన్ అయినా విజయవాడలో జరగచ్చు. అక్కడ అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, అంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు. కానీ విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కి కొన్ని 100 మంది వస్తారు. ఎందుకు? అక్కడ డాక్టర్లు తీసుకోవట్లా. ఎందుకు? భయపడుతున్నారు వాళ్ళు. మాకెందుకు ఈ పెంట, ఈ మనకు దండలేసేది లేదు, రాళ్ళు వేస్తాడని. బాబు, బియాండ్ అవర్ కెపాసిటీ, గో టు ద హైయర్ హాస్పిటల్. సో దే మూవ్ టు హైదరాబాద్. ఎవరు నష్టపడుతున్నారు? పేషెంట్లు. దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఆల్ ఓవర్ అండ్ అగైన్ ద సేమ్ రిజల్ట్. సో సేమ్ థింగ్. అదివరకు టైర్ 2 సిటీస్లో గుంటూరు, ఏలూరు, రాజమండ్రి ఇట్లాంటి ఊళ్ళలో బ్రహ్మాండమైన ప్రాక్టీస్ జరిగేది. ఇప్పుడు ఏం ముట్టుకోవట్లేదు వాళ్ళు. ఎవ్రీథింగ్ is extended to the higher centers. So people are the losers. And that's it. The trust పోవడానికి కారణం డాక్టర్లు అండ్ మీడియా. ఇక్కడ పేషెంట్లు తప్పే లేదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ విషయంలో. మీడియా వాళ్ళు దాన్ని యాంప్లిఫై చేసి గందరగోళం చేసి అయిపోయింది. దట్స్ ఆల్. చివరికి వచ్చేసరికి పేషెంట్లకి డు నాట్ హ్యావ్ ది వేర్ వితల్, ఐదర్ ఇంటలెక్చువల్ ఆర్ ఇమోషనల్, టు సెపరేట్ బాయ్స్ ఫ్రమ్ మెన్ ఆర్ టు సెపరేట్ ఎ బ్యాడ్ డాక్టర్ ఫ్రమ్ ఎ గుడ్ డాక్టర్. వెరీ డిఫికల్ట్, కిరణ్. ఈవెన్ మీ కంట్రీలో కూడా చాలా డిఫికల్ట్. మీ కంట్రీలో బోల్డ్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. పట్నాయక్ అడుగుదాం. పట్నాయక్ యాజ్ ఎ పేషెంట్, ఆ పట్నాయక్ అడుగుదాం. సార్, మీరు నెక్స్ట్ మీరు చెప్పాలి సార్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ బిన్ నౌ లిసనింగ్ టు ఎవ్రీవన్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్. సో ప్లీజ్ షేర్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్. Yeah, I would like to thank Guruvareddy garu first, ఎందుకంటే for treating me from a severe COVID. I was in the first wave victim anamata, and he took personal care for me and he got me back to my life. And this is the platform I would like to thank him, ఎందుకంటే I know how much care he has taken to get me back to life. It feels really good, Patnaik garu. Look forward for compliments, and compliments are becoming fewer. So it feels really good to hear that. Sir, somehow Guruvareddy garu has been a family to me, and also frankly speaking, for many cases I referred, he took personally, and he took care of the developments and all. అవుట్ ఆఫ్ ది వే వెళ్ళి ఆయన హెల్ప్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పడానికి అప్రస్తుతం కాబట్టి చెప్పట్లేదు. బట్ వన్ థింగ్ ఐడ్ లైక్ టు సే, బికాజ్ ఐఎమ్ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ సన్షైన్ ఫ్యామిలీ, దట్స్ వై ఐడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ విత్ హిమ్ ఫస్ట్. అది తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అందరు చెప్పింది వింటున్నా సార్ నేను. అండ్ ఐ లైక్ టు బి ఎ లిజనర్ దాన్ telling something, but as a other side of the coin, konni vishayalu I'd like to get to your notice, so that it will be of help for you to understand the perspective of the patients. Na feeling endante sir, whatever the anger or
ఆ ఫోర్స్ ఏదైతే వస్తుందో, అపార్ట్ ఫ్రమ్ రమేష్ గారు ఇందాక చెప్పినట్టు సమ్ గ్యాంగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ అనేవి ఇలాంటివి ఏవైతే చెప్పారో, దేర్ కుడ్ బి, బట్ మొమెంటరీ అంటే చాలా మంది పేషెంట్స్ లో వచ్చే ఆ కోపం కానీ అగోని కానీ అది దానికి కారణం ఒక మొమెంటరీ అది మొమెంటరీ రియాక్షన్. అది ఆ మొమెంటరీ రియాక్షన్ లో ఇందాక మీరందరూ అన్నట్టు అది ల్యాక్ ఆఫ్ ఫినాన్సెస్ అవ్వచ్చు, తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు, వాటి వల్ల తెలియకుండా వాళ్ళు వచ్చే మొమెంటరీ ఇది ఏదైతే ఉందో, ఆ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, దానివల్ల తెలియకుండా ఒక ఈగో ఫ్యాక్టర్ యాడ్ అయ్యి అది ఆ రియాక్షన్ మల్టిప్లై అయ్యి అలా అటాక్ చేసేంత రేంజ్కి వెళ్తుందని నా ఫీలింగ్. బట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడో స్టార్ట్ అయిందంటే సార్, నా ఫీలింగ్ సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి అనే స్టేజ్కి మన మెడిసిన్ ప్లాట్ఫామ్స్ తయారైన పరిస్థితి వచ్చింది అనేది నేను ఫస్ట్ కంప్లైంట్గా చెప్దాం అనుకున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేదే ట్రస్ట్తో కదా. ఒకసారి ఒక డాక్టర్ ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పిన తర్వాత లెట్స్ ట్రై ఫర్ ఎ సెకండ్ ఒపీనియన్ అనే పేషెంట్లో వచ్చింది అంటే మాత్రం అక్కడే ట్రస్ట్ మిస్ అయిందని అర్థం కదా. ఆ ట్రస్ట్ మిస్ అవడానికి ఎక్కడ అంటే ఇంతకు ముందు జనరేషన్లో అది లేదు, సెకండ్ ఒపీనియన్ అనే పాయింటే లేదు. ఇప్పుడు సెకండ్ ఒపీనియన్ అనే పాయింట్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ సెకండ్ ఒపీనియన్ అనే పాయింట్ అనేది కనుక ఫస్ట్ మనం బ్రేక్ చేయగలిగితే దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ అనమాట. సెకండ్ ఒపీనియన్ అనగానే ఇందాక గురువారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు లెఫ్ట్ సైడ్ టిక్ పెడితే ఒకటి, రైట్ సైడ్ టిక్ పెడితే ఒకటి అనే పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు టెస్టులు రాసే హాస్పిటల్స్ ఉన్న సందర్భంలో సెకండ్ ఒపీనియన్కి వెళ్ళే దుస్థితికి వచ్చేసింది పేషెంట్స్ తాలూకు థాట్ ప్రాసెస్. అవి రాకుండా ఉండడానికి కోసం డాక్టర్స్ ఏం చేయాలి, ఆ ట్రస్ట్ గెయిన్ చేయడం కోసం ఏం చేయాలి అనేది ఒకటి వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈవెన్ కార్పొరేట్ సైడ్ నుంచి కూడా, డాక్టర్ సైడ్ నుంచే కాకుండా కార్పొరేట్ సైడ్ నుంచి కూడా అది వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని నా ఫీలింగ్. అంటే ఇది ఫస్ట్ అంటే ఇట్స్ ఏ సీడ్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి దానికి ఎక్కడో దగ్గర సీడ్ ఉంటుంది కదా. ఆ సీడ్ నాకు తెలిసి ఈ సెకండ్ ఒపీనియన్ అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నుంచే స్టార్ట్ అయిందని నా ఫీలింగ్. ఎప్పుడైతే ట్రస్ట్ ఇద్దరిలో ఎవరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే మనకి ఫేవరబుల్ చెప్తారో వాళ్ళే కరెక్ట్, అలా అనుకునే పరిస్థితి తయారైంది పేషెంట్లో. అండ్ అందరూ చెప్పినట్టు ఇట్స్ సోషల్ మీడియా, ద గూగుల్ విచ్ ఈస్ మిస్గైడింగ్ పీపుల్ లైక్ ఎనీథింగ్. చాలా మంది డాక్టర్స్ అంటే నాకు నా ఫ్రెండ్స్లో చాలా మంది డాక్టర్స్ ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే గూగుల్ హ్యాస్ రూయిన్డ్ అవర్ లైఫ్స్. మాకన్నా ఎక్కువ గూగులే చెప్తుంది ఆ డిసీజ్ గురించి, దీని గురించి. వాళ్ళు ఒక హాఫ్ నాలెడ్జ్తో వచ్చి ఆ గూగుల్ ద్వారా వచ్చి మాకు డిక్టేట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. మేమేం మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలో కూడా వాళ్ళే చెప్పే పరిస్థితి వచ్చేసింది అని. అది కొన్ని టెస్టిమోనియల్స్ తయారు చేసి మీరు గూగుల్ ఫాలో అయితే మీరు ఎక్కడెక్కడ తప్పులో కాలు వేస్తున్నారు, పప్పులో అని కాదు, తప్పులో కాలు వేస్తున్నారు, ఇలాంటివి కొన్ని అవేర్నెస్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది పేషెంట్స్తో అనేది ఇంకొక అంటే బాధ్యతగా, అంటే డాక్టర్స్ దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ అని. అంటే పేషెంట్స్కి ఏంటంటే అవి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పగలిగే డాక్టర్స్ కావాలి అని నా ఫీలింగ్. అదొకటి. మూడోది, మొన్న కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో మాత్రం ఐ ఫౌండ్ మెనీ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్స్, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, నేను అంటే పేషెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నా. అంటే ఎంతోమంది పేషెంట్స్ నేను చూశాను కాబట్టి. ఫ్యామిలీస్ ఆర్ సఫరింగ్ ఎ లాట్ సార్ వైల్ దే ఆర్ పేయింగ్ ది బిల్స్. మీరు అందరూ అన్నట్టు ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోకపోవడం ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమే అందరికీ. మన గవర్నమెంట్స్లో మ్యాండేటరీ ఇన్సూరెన్స్ అనే ఇష్యూ లేదు. కిరణ్ గారికి అయితే ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఏ పేషెంట్ వచ్చినా దే విల్ బి ఇన్సూర్డ్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ చాలా తక్కువ. ఇంకోటి, కోవిడ్ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్. కోవిడ్ టైంలో కొన్ని హాస్పిటల్స్ జరిగింది నేను చెప్తా సార్. అదేంటంటే మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, పనిచేయదు. డైరెక్ట్గా ఆ హాస్పిటల్స్లో చెప్పిన మాటలు నేను చెప్తున్నా సార్. ఇన్సూరెన్స్ పనిచేయదు, చెక్ నో, క్యాషే తీసుకురావాలి. ఇలాగా చాలా హాస్పిటల్ అడ్మిషన్కి క్యాష్ ఇస్తేనే అడ్మిషన్ చేస్తాము, ఇన్సూరెన్స్ దీనికి వర్తించదు, ఇలా చెప్పిన హాస్పిటల్స్ చాలా ఉన్నాయి సార్.
అలాంటి పేషెంట్స్తో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. అందుకు ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక కంప్లైంట్ లాగా కాదు కానీ ఒక చిన్న అంటే మీలో చాలా మందికి ఈ విషయాలు తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. అవి కొంచెం తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా. ఎందుకంటే నాకు గురువారెడ్డి గారి ద్వారా నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు. నేను రిఫర్ చేసిన చాలా మంది పేషెంట్స్ కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా సింగర్ ఒక ఆయన చాలా కాలం ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని దే ట్రైడ్ దేర్ బెస్ట్ టు సేవ్ హిమ్, బట్ హీ కుడ్ నాట్ సర్వైవ్. బట్ గురువారెడ్డి గారు he made it a point, he's getting all the discounts possible from his side in lakhs. అది అంటే దానికి చాలా పెద్ద మనసు ఉండాలి, బికాజ్ హీ నోస్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్. కాబట్టి పేషెంట్స్ సైడ్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సైడ్ కూడా ఆలోచించగలిగే మనిషి. ఆర్ట్ ఫామ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉన్న మనిషి కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఆయనకి ఉంటుంది. అందుకు ఆయన గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి ఐ నో హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దేర్ ఇన్ సన్షైన్. But there are few hospitals where I found all these complaints and all, sir. వీటి గురించి మీరందరూ ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందా లేదా? వస్తే ఏంటి, రాకపోతే అవి మీరు పాయింట్స్గా నోట్ చేసుకుని రేపు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందేమో అని నేను చెప్పాలనుకున్నా. అండ్ యా, మెయిన్ ఏంటంటే కోవిడ్ వరకు మాత్రం మోర్ దెన్ ది పేషెంట్, ది ఫ్యామిలీ సఫర్డ్ ఎ లాట్ because of unexpected burden financially on the families. చాలా ఫ్యామిలీస్ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసే దే ఆర్ ఇన్ డెప్ట్స్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ బిల్స్. అలానే హాస్పిటల్ బిల్స్ ఎగ్జార్బిడెంట్గా వేసేసారు, అందుకు అలా అయిపోయారని కాదు. ఇట్ వాజ్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ దట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ అండ్ విచ్ వాజ్ నెవర్ ప్లాన్డ్ బై ఎనీ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీస్. What subsequently ended up as a pandemic in the family itself. అది దాని గురించి నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను. I requested many of the hospitals to consider the families than the అంటే పేషెంట్తో పాటు ఫ్యామిలీస్ని కూడా ఒక్కసారి కన్సిడర్ చేయండి, ఎందుకంటే దే ఆర్ గెటింగ్ ఆన్ టు రోడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది బిల్స్ దట్ దే ఆర్ పేయింగ్ అని. And I'm not trying to blame any hospitals, or I'm not trying to blame any doctors, because doctors have really worked very hard, risking their life to save as many people as possible. At the same time, the families also have suffered a lot because of the unplanned financial burden. ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఎ లైట్, అంటే ఒకసారి మీ అందరికి కూడా ఒకసారి ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందేమో ఇది చెప్తే అని ఉద్దేశంతో ఐ జస్ట్ టోల్డ్. పార్డన్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎనీ రాంగ్, అంటే నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదైనా తప్పులు ఉంటే దయచేసి పెద్దవాళ్ళందరూ క్షమిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. లేదు పట్నాయక్, యూ డోంట్ నీడ్ టు బి అపాలజెటిక్. Okay, you patient's perspective correct ga cheppavu. There are a lot of things which we have to do that, and there is no need for you to be apologetic. Thank you, sir. Thank you, sir. I think you brought up very important points. I want to say something quickly. Dr. Hariprasad, I need some other appointment on this, so he may have to leave. But sir, before you leave, I want to thank you very much for joining this. And any last words that you have to say or response to Mr. Patnaik Garu, or anything else that you want to say on your mind? Because this problem is not going to solve in one session. We all know that, but we are starting, we are doing something, we'll have future sessions also. But any last words you have before you go? Guruvareddy garu cheppinatlu Patnaik Garu doesn't have to be apologetic, because as doctors, as medical professionals, we should be receptive to feedback. We learn, we understand, and we correct ourselves if there are some mistakes. And definitely the pandemic has started a lot of things. It's not just about the medicine and this thing, a lot of social things also. For pandemic lo emaindante, there was a huge, especially second wave lo, huge burden on the healthcare infrastructure. Okati, I lost my father despite being at the best hospitals. I lost my own father despite getting everything.
And I remember Guru Reddy garu also called me for a patient somewhere in Calcutta for a bed and stuff like that. So there's a huge burden on the infrastructure, and the entire medical profession worked under that stress. Rendo devaindante, lot of patients got stuck with the long-term pandemic. ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ మీదకి నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్, దాని తర్వాత రెగ్యులర్ వెంటిలేటర్, దాని తర్వాత ఎక్మో. So they were there for months together and bills went into lakhs. And it was definite burden. Even for a rich person, the bills were huge. But what to do? The patients want us to continue the treatment. The attenders want their patient to get the best treatment. And we cannot discontinue treatment. And I can vouch that almost 40 to 30% of our patients we actually discounted before discharging because the burden was just too much on the patients during the COVID. So Patnaik garu cheppindi absolutely right, and we do understand the social responsibility, and like Guru Reddy garu chesinatlu anni hospitals chestayi, and I think we also have that responsibility to respond to the community when it requires us the most. Thank you so much. I have another session. So I would request all the elders to please excuse me and pardon me for leaving early. Thank you, Hari. It's great to see you. Thank you for every minute. Thank you. Thank you for every minute. So the point ఏంటంటే ఇక్కడ we all know the problem. Actually, all are very good doctors. Every single person that I have spoken so far, whether it is a friend of mine or someone on this platform, they all agree to what Patnaik garu said and what we have discussed so far and all that. Yet, how come there is no unified platform to make all this thing happen? అది ఎలా చేయాలి ఒకవేళ అనుకుంటే సార్ చెప్పండి సార్. యూనిఫైడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు ఉండదంటే కిరణ్, ఆడదానికి ఆడదే శత్రువు అన్నట్టు డాక్టర్కి డాక్టరే శత్రువు. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే లాయర్లు కలిసినట్టు వేరే వాళ్ళు కలిసినట్టు ప్రొఫెషన్లో డాక్టర్లు కలవరు. ఓకే, నా దగ్గర ఏదన్నా ఒక ఎక్స్రే తప్పైతే పక్కనోడికి వెళ్ళగానే వాడు ఫస్ట్ గురువారెడ్డి చేశాడా, ఇది స్క్రూ పెద్దది వేసాడే, ఇది చిన్నది వేసాడే అని కామెంట్లతో తయారవుతుంది. సో ఫస్ట్ డాక్టర్స్లో ఆ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్, ఆ క్రిటిసైజింగ్ ఆర్ కామెంటింగ్ సంబడి, అది తగ్గాలి ఫస్ట్. సో అది అక్కడ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్సైట్స్, పేషెంట్ వచ్చి అడగకముందే ఈ డాక్టర్ కొల్లగొట్టాడు అంటాడు. కొంతమంది డాక్టర్లు ఎక్స్రే పెట్టుకుని బాయ్ ఈ రకమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్తారు. సో డాక్టరే శత్రువు. సో ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి మొదలవ్వాలి ఎథిక్స్, పక్కన ఉండి చేయకూడదు అన్న పాయింట్. తర్వాత ఇంకోటి పట్నాయక్ ఇందాక అడిగిన దాంట్లో రూట్ కాజ్ సెకండ్ ఒపీనియన్ చెప్పాడు. పట్నాయక్, ఐ అగ్రీ, ట్రస్ట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ ది lack of trust, but there is another thing which you have to understand. 50 ఏళ్ళకి ఇప్పటికి మెడికల్ సైన్స్ మారింది. పట్నాయక్ 50 ఏళ్ళ కింద హార్ట్ అటాక్ వస్తే అయితే రాత్రి సైలెంట్గా చచ్చిపోయేవాడు, ఏది ఇన్ఫీరియర్ వాళ్ళ మైకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, ఆ పొద్దున పూట వస్తే 2 బిళ్ళలు ఇచ్చి పంపించేవాడు, అంతమించి ఇంకేం లేదు. బట్ ఇప్పుడు దానికి స్టెంటింగ్ ఉంది, ఒక్కొక్కసారి కాంప్లెక్స్ స్టెంటింగ్ ఉంది, ఒక్కొక్కసారి బైపాస్ సర్జరీ ఉంది, ఒక్కొక్కసారి ఎమర్జెన్సీ బైపాస్ సర్జరీ ఉంది. ఇట్లా మల్టిపుల్ మోడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ మోడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చిందో మల్టిపుల్ థాట్స్ కూడా ఉంటాయి, మల్టిపుల్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ ట్రిపుల్ వాల్ కార్డియాలజీ తీసుకుందాం, ట్రిపుల్ వెసల్ డిసీజ్తో వచ్చాడనుకో, కార్డియాలజిస్ట్ ఫీల్స్ ఇట్ ఈస్ స్టెంటబుల్, స్టెంట్ వేస్తే సరిపోద్ది అనుకుంటాడు. బట్ ఒక్కోసారి స్టెంట్ కుదరదు, కార్డియాక్ సర్జరీ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటాడు. సో పేషెంట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో కాబట్టి మల్టిపుల్ వేస్ టు ట్రీట్ నౌ, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. కాబట్టి సెకండ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ నాట్ exclusively because of lack of trust, because of the multiple high-tech alternative treatments available. So that's why second opinion, even మేము కూడా సజెస్ట్ చేస్తాం, ఇంకొకసారి సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకురండి, అది కొంతవరకు ఉంది. బట్ యూఆర్ రైట్, పాత రోజుల్లో బ్లైండ్గా బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు, పేషెంట్ పోని ఉండని, అది వేరే విషయం. బట్ ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఈవెన్ 80-year-old రిపీటెడ్ మైకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా బతికిస్తున్నాం. సో దట్స్ వై ది సెకండ్ ఒపీనియన్ should not be blamed as such. Dr. Kiran, I have little partial solutions for the problem.
Let Yeah. us start from how we are going to correct this. Yes. In my opinion, there are two things from our doctor community we have to address. One is, I am the vice president of the Hospitals Association of AP now. Yeah. When a particular disease is being treated, మీ హాస్పిటల్లో ఎంత ఖర్చు అవుతుందని చెప్తే, when government of AP asked me how much you are spending on a COVID case or some other cases, now government of AP is trying to enhance the prices of below poverty line white card people's prices. నాకు ఒక మేజర్ హాస్పిటల్ కూడా నాకు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ కేస్. దిస్ హ్యాస్ టు బి స్పెండ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ గుడ్ ట్రీట్మెంట్, దిస్ ఇస్ ద నీడ్, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మచ్ అనేది అలా మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం. దట్ ఈస్ ద వీక్నెస్. ఫస్ట్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అసలు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది జెన్యున్ గా వైట్ పేపర్ లాగా రిలీజ్ చేసి పీపుల్ కి, అయ్యా ఈ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఎఫిషియన్సీ విత్ సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందని మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం. మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం కనుక వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు. మీకు అసలు ఏది కరెక్ట్ గా ఎంత అవుతుంది అనేది గైడ్ లైన్ ఎక్కడుంది? దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. సెకండ్ వన్ ఈస్, ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు? హాస్పిటల్స్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్. హౌ మచ్ దే ఆర్ స్పెండింగ్. ఇఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ కెన్ బి గివెన్ టు సంబడి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్. when we are spending that much, how can anybody ask you to do it free? దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ మా దగ్గర నుంచే లేదు. తర్వాత ఆ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రాపర్ గుండి ఇంత ఖర్చు అవుతుందని మనం చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ విల్ రెస్పాండ్. మనమే ఇవ్వట్లేదు. రెండోది, సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ ఇట్ ఈస్, తర్వాత దేర్ ఇస్ నో కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అండి. మనం ఇప్పుడు సమ్ పూర్ మ్యాన్ కెనాట్ గో టు 5-star హోటల్. ఇప్పుడు మనం దేర్ ఆర్ నేషనల్ అక్రెడిటెడ్ హాస్పిటల్, there is non-accredited hospital, there are small hospitals, one family run hospitals. ఈ రకంగా మనకి ఒక కేటగరైజేషన్ ఉండి, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద టాప్ 10 ఆఫ్ ద హాస్పిటల్స్, ఆల్ ద అక్రిడిటేషన్స్ ఆర్ దేర్, జాయింట్ కమిషన్ అక్రిడిటేషన్ ఉన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నువ్వు ఇంత తక్కువ అవుతుందనే దానికి నువ్వు బ్లేమ్ చేయవు. ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్లైట్ లోకి వెళ్తున్నావు, బిజినెస్ క్లాస్ లో కూర్చోడానికి నువ్వు చేయాలని నువ్వు ప్రిపేర్ అవుతావు. మంచి హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న చోట నువ్వు కేటగరైజేషన్ లేకపోతే ఇదే అంబిగ్యూటీ వస్తుంది. తర్వాత పీపుల్ కూడా కోవిడ్ కి అపోలో హాస్పిటల్లోను లేదా చిన్న హాస్పిటల్ మచిలీపట్నం లైన్ హాస్పిటల్ ఒక్క ఖర్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం ఎలా? బికాస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 సిటీస్, ద వే వీ ప్రొక్యూర్ ప్రాపర్టీస్, ద వే వీ స్ట్రక్చర్ కానీ చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అది మేము చూపించలేకపోతున్నాం. తర్వాత నోబడీ ఈజ్ రియలైజింగ్ ఇన్ ద పబ్లిక్, ఎవ్రీ మెషిన్ ఇంక్లూడింగ్ గురువారెడ్డి ఆర్ సంబడీస్ మెషిన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మై హాస్పిటల్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ ఇంపోర్టెడ్ అండి. $1 మేము 40 రూపీస్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు 75 రూపీస్ కూడా ఎవ్రీ ఎక్విప్మెంట్ హ్యాస్ టు బి ఇంపోర్టెడ్. ఎవ్రీ ఎక్విప్మెంట్ హ్యాస్ టు బి ఇంపోర్టెడ్. 75 రూపీస్ పెట్టి అవి తీసుకొచ్చి ఫ్రీగా చేయడం ఎలా సాధ్యపడుతుంది? వై ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఏ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? మంచి వెంటిలేటర్లు మనం ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నాం? మంచి క్యాథెటర్స్ మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? మంచి జాయింట్స్ మనం ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నాం? మన ట్రీట్మెంట్ కి అవసరం అయ్యే మందులు వేరే దేశాల నుంచి తెప్పించుకోవటం, ఇజ్ ఇట్ నాట్ షేమ్ ఆఫ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్? మన జాయింట్ మనం చేసుకోలేమా? మన ఇంప్లాంట్స్ మనం చేసుకోలేమా? మన వెంటిలేటర్స్ మనం కనుక్కోలేమా? మనం తీసుకెళ్లి ఒక చిన్న దాన్ని వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ మార్స్, ఆల్మోస్ట్ ప్లేస్ చేసాం. అన్ఫార్చునేట్లీ అవ్వలేదు. కానీ వెన్ యూ కెన్ రీచ్ మార్స్ విత్ యువర్ టెక్నాలజీ, కామన్ మ్యాన్ కు ఉపయోగపడే వెంటిలేటర్, యూ సెర్చ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ, all major corporate hospitals, 80% of the equipment is imported. That is forcing us to charge more. That is the culprit. And everybody should know, be prepared. The hospitals are categorized like this. If you want the best treatment with all the accreditations, you need to spend. That should be driven to people. All hospitals are not same. All cities are not same. ఆ టైప్ ఆఫ్ కేటగరైజేషన్ బై క్వాలిటీ ఆర్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ ప్రాక్టీస్ ఉండటం ఒకటి. తర్వాత మనకు అయ్యే ఖర్చుని ఇఫ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ డెమాన్స్ట్రేట్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ఇంకరింగ్. అవర్ హాస్పిటల్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 4 shifts. యూజువల్లీ ఎవ్రీ హాస్పిటల్ హ్యాస్ ఓన్లీ 3 shifts. మేము మా డాక్టర్స్ మేము పీపీలు వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు 8 గంటలు కూడా 6 గంటలు కూడా ఉండలేమని గమనించి వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ 4 shifts. 4 shifts అంటే నాకు 25% ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగిపోయింది. Who will get it? తర్వాత నర్స్కి we paid 3 times what we are paying because their life is at risk. That how people realize that we are spending more. Why we are charging more అనే దానికి మన దగ్గర ఎవిడెన్స్ లేనప్పుడు there is a possibility that community can misunderstand it.
అది మన వైపు నుంచి కూడా ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవటం, ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోవటం, మనం క్లియర్ గా ఇంత అవుతుంది, ఇది డెఫినెట్ గా దీస్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ ఎక్స్పెండిచర్ వీఆర్ ఎంకరింగ్ ఆన్ ట్రీటింగ్ పేషెంట్ ప్రాపర్లీ అని మనం చెప్పగలిగినప్పుడు డెఫినెట్ గా కొంత కన్విన్స్ అవుతారేమో. మన వైపు నుంచి కూడా, డాక్టర్ కమ్యూనిటీ వైపు నుంచి కూడా కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. తర్వాత గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ, అసోసియేషన్స్ నుంచి కానీ, అక్రిడిటేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ దీన్ని బట్టి కేటగరైజేషన్ లైక్ టైప్ ఏ, టైప్ బి, టైప్ సి, టైప్ సి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయంటే బిల్స్ ఇంత కాంప్లెక్స్ గా పీపుల్ ఆలోచించరేమో. మేబీ దీస్ ఆర్ మై వ్యూస్. గురువారెడ్డి కానీ, మేబీ ప్రసాద్ గారు కానీ, దే కెన్ ఓపెన్ ఆన్ దిస్. I fully agree, Ramesh. There is no doubt. Cost accounting హైదరాబాద్ లో మాకు టాషా ఉంది, స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్, మేము చేసాము. తర్వాత ఫిక్కీ కూడా చేసింది. ఇప్పుడు కాస్టింగ్ ఒకటి కిరణ్, ఇప్పుడు కెథటర్ 10 రూపాయలు అంటే 10 రూపాయలు వేయడానికి లేదు, బికాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు నేను ఒక హాస్పిటల్ పెట్టడానికి హైదరాబాద్ లో నాకు కనీసం 150 crores హాస్పిటల్ పెట్టడానికి లేదు, 100 bed హాస్పిటల్ పెట్టడానికి. రియల్ ఎస్టేట్ నా రెంటల్స్ మంత్ కి 2.5 crores ఒక బిల్డింగ్ కి. అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ కాస్ట్ అరౌండ్ 70 to 80 lakhs per month ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ హెడ్స్. సో యాక్చువల్ గా ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ కాస్ట్, ఒక పేషెంట్ మార్నింగ్ అడ్మిట్ అయ్యి ఏమి ట్రీట్మెంట్ లేకుండా 24 hours ఇంటికి వెళ్తే ద టోటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ వేసుకుంటే 1,50,000 వస్తుంది. జస్ట్ ఏమి లేదు, వర్క్ వచ్చి మంచం మీద పడుకుని వెళ్ళిపోతే చాలు, 1,50,000. బికాస్ రెంటల్స్, నర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎవ్రీథింగ్ వితౌట్ కన్స్యూమబుల్స్. బట్ హూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్? బై పేషెంట్ ఐ డోంట్ కేర్. ద సెకండ్ ఇష్యూ ఇస్ రమేష్ చెప్పినట్టు, ద గవర్నమెంట్, విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్, we all want to treat poor patients, but we are not running a charity hospital. I have a banker who will sit there and every month EMI kattali. Okay, government nunchi bills raavu, konni crores of rupees credit organizations edi government sectors nunchi raadu. So ekkadi nunchi testam cash flow? So I think government has to take a law, like Ramesh said, any below poverty line or any patients who expect subsidies from the hospitals, they should go to type B or type C hospitals. They should not be given admission to the type A hospitals. No, type B kellu, type C kellu, government will try to support you on a type of matter. Government cannot and should not allow the people, because government facilities are as good as private hospitals in so many places. But private hospital, government మీద ఉన్న ట్రస్ట్ లాగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వస్తారు. అది ప్రాబ్లం. గవర్నమెంట్కి వెళ్ళరు, ప్రైవేట్కి వస్తారు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రీగా చేయమంటారు. అది కుదరదు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ how good the government hospitals are, and government should regulate the people not to go to private hospitals. Number 3, most important is insurance. Insurance, ఇప్పుడు కార్కి ఇన్సూరెన్స్ అయితే కార్ బయటికి తీసుకురావట్లేదు. నీకు ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా బయట ఎటు తిరుగుతావు నువ్వు? ఎంతసేపు 5 నిమిషాలు పడుతుంది పెట్టడానికి కదా. కార్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే యూ కెనాట్ పుట్ ద కార్ ఆన్ ద రోడ్. వై డోంట్ యు డూ ఇట్ ఫర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్? వెల్ సెడ్ గురువారెడ్డి, వెల్ సెడ్. అంతే కదా. 2008 Obama తీసుకొచ్చింది అదే కదా. No, that's what I'm saying. And the moment a child goes to school, elementary school, he should be insured, full stop. Number 2, at a different gateways ఉన్నాయి. of every gateway లో ఆధార్ కార్డు లేని ఇప్పుడు ఏది పుట్టదు. అదే టైప్ లో ఆధార్ కార్డు రావాలంటే నీకు ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి. నువ్వు 10 లక్షలు కట్టుకో, 10 లక్షలు కట్టుకో, అది చూపించమని ఇన్సూరెన్స్ ఫామ్. నీ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే నీకు వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు, ఈ కెనాట్ డ్రైవ్ వెహికల్. ఇన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ప్రతి సబ్సిడీకి వెనకాల ఒక చెక్ పెట్టి ఇన్సూరెన్స్ చూపించు బాబు అని చెప్పచ్చు. ఇన్సూరెన్స్ లో కాకపోతే ఓపెన్ చేయి, నువ్వు 10 రూపాయలు కట్టు, నేను 10 రూపాయలు కడతాను. గవర్నమెంట్ ఓకే, అన్ని నువ్వే ట్యాక్స్ చేయగలవు. ఓకే, హెల్త్ ఈజ్ ఎ నేషనల్ వింగ్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్. బట్ నేను 20 రూపాయలు కట్టను, నేను 20 రూపాయలు కడితే నువ్వు మళ్ళీ కుదరదు. నువ్వు 10 రూపాయలు కట్టు, నేను 10 రూపాయలు కడతాను. సో అక్కడి నుంచి రావాలి, రూట్ కాదు. మరి ఏదో గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో మెడికల్ కొత్తగా పెట్టారు. ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ దగ్గర నుంచి కొత్తగా మెడికల్ కౌన్సిల్స్ వచ్చినాయి. ఐఎమ్ హోపింగ్ థ్యాంక్స్ టు ద పాండమిక్ నెక్స్ట్ డికేడ్ లో there will be dramatic improvement in the healthcare and these insurance policies. End of the day, Kiran, all the maladies of healthcare inadequacies ki one single solution is the insurance. You take any country in the world, me America unchudu, me America lo hardly 40% of the people are insured, if I'm right. Okay, the rest of the 30 to 40% are not insured. Inda meer cheppinattu emergency lo treatment istaru,
ఆ తర్వాత వాడు బతికేమవుతుందో మన అందరికీ తెలుసు. ఎమర్జెన్సీలో వాడు హార్ట్ అటాక్ వస్తే వాడికి డీఫిబ్రేటర్ పెట్టి వాడిని బతికిస్తారు. ఆ తర్వాత వాడికి స్టంట్ వేయరు, వాడికి బైపాస్ చేయరు, అంతే కదా. రైట్. యా, దాని గురించి చిన్న కామెంట్. ఇందాక రమేష్ బాబు గారు చెప్పిన దాని అడిగిన దాని గురించి, మీరు అమెరికా గురించి అన్నదానికి. సో వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. అవును, ఇన్సూరెన్స్ ఉంది అందరికీ. సో ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నాను, నెలకి ఒక $1000 $1200. ఫ్యామిలీకి అయితే కనుక దాదాపుగా ఒక $1200 to $1300. నాట్ ది బెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్, 70% ఇన్సూరెన్స్, 80% ఇన్సూరెన్స్ టైప్లో. సో ఒక ఇండివిజువల్గా అనుకుంటే దాదాపుగా $500-600 ఈజీగా అవుతుంది. సో ఇంత కట్టిన తర్వాత నాకు ఈ మధ్య నెక్ పెయిన్ వచ్చింది. ఈ కంప్యూటర్ మీద కూర్చుని చేస్తూ డిఫరెంట్. నాకు ఒక డాక్టర్గా నేను నాకు సంబంధించిన పని చేయించుకోవడానికి ఐ హ్యాడ్ టు వర్క్ సో హార్డ్. 6 months నేను స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను. నాకు తెలుసు డాక్టర్ చేస్తానన్నాడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ది యాక్చువల్గా నాకు ఫెసెట్ ఆర్థ్రోపతి వచ్చింది. సో దే సెడ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంజెక్షన్స్ బట్ చేయించడానికి ఇన్సూరెన్స్ వాడు ఎప్పుడు, నేను వాడికి ఇన్సూరెన్స్ మాట్లాడు, నేను డాక్టర్ని బాబు, నాకు తెలుసు, నువ్వెవడు అసలు నువ్వు అని చెప్పడానికి. అక్కడ ఎవడో కూర్చున్నాడు, ఎలా చెప్తాడు? మా డాక్టర్ చెప్తున్నాడు, నేను చెప్తున్నాను, పేషెంట్గా డాక్టర్గా. దే డోంట్ కేర్. ఇది మెల్లగా ఈ కథ ఉంటుంది కదా, షీప్ అండ్ వోల్ఫ్, లేకపోతే ఒంటెను టెంట్లో మనిషి ఉంటాడు, ఒంటె మెల్లగా కాసేపు తలకాయ పెట్టుకుంటుంది, తర్వాత ఇంకొంచెం అలాగా. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ ఇన్సూరెన్స్ హ్యాస్ బికమ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. అందరూ తలకాయలు బాదుకోవడమే మా వైపు నుండి. ఎస్, యు ఆర్ సేవింగ్ ఎ లైఫ్ ఎట్ దట్ మూమెంట్. ఎమర్జెన్సీకి వచ్చినప్పుడు సంథింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది బర్డెన్, హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ టెరిబుల్ హియర్, దట్స్ ఆల్ దేర్, బట్ యు ఆర్ సేవింగ్ ద లైఫ్. ఐ స్టిల్ ప్రిఫర్ దిస్ వన్. అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను అనుకున్నాను, అర్రే నేను హైదరాబాద్ వెళ్తే లేదా విజయవాడ వెళ్తే నాకు తెలిసిన డాక్టర్లు ఉంటారు, నేను ఎంతో కొంత కట్టేస్తాను, దే విల్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ 2 minutes. కావాలంటే ఆయుర్వేదంకి వెళ్తాను ఇంకొక 4 రోజులు చక్కగా, వాట్ ఎవర్. వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్. సో దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అందులో. సో ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాం ఈ కెనడాలో, యూకేలో యాక్చువల్గా ఈ నేషనల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అందరూ కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటారు. You don't have to do. Actually, I am seeing like a lot of people. Sometimes I see people from Canada, UK come here also, and they say we like it very much, except for certain things we have to come here. So ఇదంతా ఉంది ఓ పక్కనండి. అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ అనేది డెఫినెట్గా ఉండాలి. ఇవన్నీ చూస్తున్నాము. నేను బయట నుండి రాలేయడం చాలా ఈజీ, ఇటు సైడ్ నుండి ఏదో చెప్పేయడం అనేది. సో విత్ వెరీ మచ్ రిజర్వ్డ్ పర్స్పెక్టివ్, వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, గవర్నమెంట్ టేకింగ్ ఎ బిగ్గర్ రోల్ in healthcare system. I think that is the only thing that is going to solve our problems అని చెప్పి నా అబ్జర్వేషన్ based on lot of different things. అంటే గవర్నమెంట్ మాత్రమే నేను చెప్పట్లేదు, ప్లేయింగ్ ఏ మేజర్ రోల్. అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, డాక్టర్స్ని కానీ, ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మెడికల్ స్కూల్లో స్టార్ట్ అయ్యేది, ఇప్పుడు కాదు. ఈ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో స్టార్ట్ అయ్యేది. మెడికల్ స్కూల్ ఎందుకు? చాలా మంది ఎలిమెంటరీ స్కూల్కి 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 డొనేషన్ కడితే కానీ కుదరట్లేదు అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఒక పేరెంట్ అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి, కోట్లు ఖర్చు పెట్టి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు థింక్? ఆఫ్ కోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు థింక్ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ ఎ బెంజ్ కార్ as soon as I become a doctor, whatever it is. Yeah, sir. చెప్పాలనుకున్నారు. కిరణ్, there is a quick fix methods లేవు దీనికి. కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం అది ఉంటే జనాలు ఎప్పుడో చేసేవాళ్ళు. బట్ కొన్ని ఇప్పుడు లేటెస్ట్ 2021లో ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు సో మెనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఎక్స్పర్టీస్ వైజ్, నౌ ఇండియా కెన్ డూ ఎనీ ఆపరేషన్ యాజ్ గుడ్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఎనీ కంట్రీ, వాల్యూ ఫర్ మనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా బ్రాంచ్ తీసుకుంటే ఐ డూ ద రోబోటిక్ నీ రీప్లేస్మెంట్స్, 1000 surgeries more than anybody in the world. So అంత ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది ఇక్కడ. బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, బట్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలంటే గవర్నమెంట్ అలోన్ కెనాట్ డూ ఇట్. ఎందుకంటే
గవర్నమెంట్ ఒక ప్రైవేట్ ఒక రిమోట్ కార్నర్లో విలేజ్లో ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ పెట్టి డాక్టర్ని వెళ్ళమంటే డాక్టర్ వెళ్ళలేడు, ఎందుకంటే ఆడ భార్య పిల్లలు వెళ్ళరు, పిల్లలకు చదువు లేదు, అక్కడ స్కూల్స్ లేవు. సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి తీసుకొచ్చారంటే అది ఒక యూటోపియా డ్రీమ్, ఇది అవ్వదు. దానికి ఒక ఆన్సర్, కొంతవరకు సొల్యూషన్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్. విత్ సో మెనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ దేర్, what government has to do is it has to incentivize the corporate hospital. For example, సన్షైన్ ఉంది, సన్షైన్కి ఎలక్ట్రిసిటీ అందరికి 10 రూపాయలు ఇస్తే నాకు 5 రూపాయలకి ఇవ్వమని. అట్లానే నాకు రెంటల్ ప్రాపర్టీ కానీ హౌసింగ్ ట్యాక్స్లు కానీ 1/4 చేయమనండి. అండ్ ఆస్క్ మీ టు స్పెండ్ 2 days a week. మై డాక్టర్స్ విల్ గో టు పెరిఫెరీ హెల్త్ సెంటర్, అడాప్ట్ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ వర్క్అవుట్ ఇట్. అప్పుడు సక్సెస్ చేస్తాం మేము కూడా. అప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఉంటారు, ద సేమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కెన్ బి యూజ్డ్. అట్లానే ఎనీబడి హూ బిల్డ్స్ ఏ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ హ్యాస్ టు అలాట్ అట్లీస్ట్ 50 beds ఆన్ ఎ సెపరేట్ వింగ్. మధ్యలో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ సబ్సిడైజ్డ్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది. ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేసే కన్సల్టెంట్, హౌఎవర్ బిగ్ హీ ఈస్, 1 day of the week he has to work in this hospital. అప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ ఉంటుంది, అప్పుడు వేరే సెపరేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్కర్లేదు. Same diagnostics can be used. For example, same MR scan can be used for the subsidized hospital in the unoffice hours. సాయంత్రం 5 నుంచి 9 దాకా వాళ్ళకి చేస్తారు MR scan, డే టైంలో వీళ్ళకి చేస్తారు. అట్లా so many things are there. There are some countries which have done that very successfully. So in other words, both PPP, public private partnership in the healthcare, is the future for India. But government has to subsidize the hospital. I'm sure Ramesh will agree for that. ఇప్పుడు నాకు నెలకి నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయ్యే ఖర్చులో 50% to 40% గవర్నమెంట్ సబ్సిడైజ్ చేసి దానికి నన్ను వేరే చోట సర్వీస్ చేయమంటే గ్యారంటీ చేస్తాను. అండ్ దెర్ విల్ బి చెక్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ థ్యాంక్స్ టు ద టెక్నాలజీ. ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ సాటర్డే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ అడాప్టెడ్ ఏ హెల్త్ సెంటర్. ద కలెక్టర్ IAS ఆఫీసర్ కెన్ సిట్ ఇన్ హిస్ రూమ్ అండ్ సీ మై టీమ్ whether going physically or not to that remote place and treating or not. By evening, he can have a complete roadmap and what we have done there. Thanks to technology, you don't need to move anywhere. So checks and balances కూడా ఉన్నాయి. That is the way to do. I love the idea, sir. I love the idea. Dr. Satyaprasad garu, you haven't spoken for a long time. Sorry, I haven't given you a chance. Sir, unnara sir? Because we want to hear, మనం ఇక్కడ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ మేజర్ సిటీస్లోని మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పటిదాకా. బట్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ, భీమవరం లాంటి ప్రదేశంలో యునో వాట్ డూ యూ సీ ఎవ్రీడే అనేది. బట్ యునో వెన్ యూఆర్ బ్యాక్ విల్ హియర్ దాట్. సార్, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇందాక రమేష్ బాబు గారు అడిగినది ఏంటంటే, ఎందుకు మనం ఎక్విప్మెంట్ మనం చేసుకోలేకపోతున్నాము అనేది ఒకటి ఉంది. అది యాక్చువల్ దట్ ఈస్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ పాయింట్ మీరు చెప్పిన సబ్సిడీస్తో పాటు. సత్యప్రసాద్ గారు వచ్చారు. సార్, మీ పర్స్పెక్టివ్, ఇప్పుడు చాలా టాపిక్స్ మాట్లాడుతున్నాము, విజయవాడ, హైదరాబాద్, బిగ్ హాస్పిటల్స్, మీరు భీమవరంలో ఉంటున్నారు. సో యునో వాట్ డూ యూ సీ దేర్ అండ్ హౌ డూ యూ రెస్పాండ్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్? యునో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్? కెన్ వి మ్యాచ్ the big corporate hospitals from Bhimavaram in what you do? జనాలకి ఇక్కడ మనం ప్రజలందరూ మన హాస్పిటల్స్ కమర్షియలైజ్ అయిపోయి వ్యాపారం చేసేస్తున్నారు అంటున్నారు. కానీ మనం కట్టే కరెంట్ బిల్లులు, మనం కట్టే మున్సిపల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, మనం కట్టే వాటర్ ట్యాక్స్ ఏ స్లాబ్ లో ఉన్నాయి రమేష్ బాబు గారు? కమర్షియల్ స్లాబ్ లో ఉంది. కమర్షియల్ స్లాబ్ అది కాదు సార్, లగ్జరీ ట్యాక్స్ అడుగుతున్నారు గవర్నమెంట్. మన హాస్పిటల్ లగ్జరీ ట్యాక్స్ కడతాను కిరణ్. బెడ్స్ ట్యాక్స్ హాస్పిటల్, వాట్ ఈస్ ద లగ్జరీ? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. అసలు ఇవాళ ఎప్పుడైనా మన కార్ రిపేర్ అయ్యి బయట ట్యాక్సీకి వెళ్తే అందరి దగ్గర 500 తీసుకునేవాడు మన దగ్గర 1000 తీసుకుంటాడు. అది లగ్జరీ ట్యాక్స్. తర్వాత ఇందాక పట్నాయక్ గారు సెకండ్ ఒపీనియన్ అన్నారు. ఇందాక గురవారెడ్డి గారు మేము కూడా అప్పుడప్పుడు సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోమని చెప్తా ఉన్నారు. అక్కడ పరిస్థితులు అవి. సపోజ్ మా భీమవరం, పాల్కొల్లు, నర్సపూరు, కాకినాడ లాంటి ప్లేసెస్లో ఆ పేషెంట్ ఈ రిపోర్ట్లు, ఈ ఎక్స్రేలు పట్టుకుని
సెకండ్ ఒపీనియన్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు అనేది మన అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంది. దగ్గరికి వెళ్తాడు, ఎక్స్రే ఇలా చూస్తాడు. మహానటి సినిమాలో సావిత్రికి చెప్తాడు డైరెక్టర్, ఒక కంటితోనే కన్నీరు రావాలి అని. అలాగా ఈ ఎక్స్రే చూసి ఒక కంటితో సాడ్ ఫీలింగ్, మీ వీడియోలు చూశాను, అందులో మన మైండ్ లో ఉన్నది మన ఫేస్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని. అది మీరు కామన్ మ్యాన్ కి. ఇక్కడ సెకండ్ ఒపీనియన్ చెప్పే డాక్టరు మహానటిని మించి నటించేస్తాడు. ఒక ఎక్స్రే ఒక కన్నుతో ఇలా చూస్తాడు, ఒక కన్నుతో అలా చెప్తాడు. పేషెంట్తో నోట్తో ఏం చెప్పడు. గురవారెడ్డి గారు కొళ్ళబెట్టేసారా అండు, కానీ వాడి గుండె జారిపోతుంది ఏదో అయిపోయిందని. ఆహా, రోజుల నుంచి ఉన్నారా, ఎంతైంది బిల్లు? ఇంకా తెలీదండి, అడ్వాన్స్ మటుకు మేము కట్టింది 12, మీకు 18 అని చెప్పాలి కదా. ఈ ప్రకారం పట్నాయక్ గారు సెకండ్ ఒపీనియన్ అంటే కొన్ని అటాక్స్ కి అది కూడా రూట్ కాజ్ అవుతున్నాయి. మా లాంటి ఏరియాస్ లో ఇవి జరిగే ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. ఇది క్రితం గురవారెడ్డి గారు అందరూ చెప్పినట్టు డాక్టర్స్ లో యూనిటీ ఉండాలి. ముస్టోడికి ముస్టోడి శత్రువు. ట్యాక్సీ యూనియన్ వాళ్ళు, రిక్షా యూనియన్ వాళ్ళలో ఉన్న యూనిటీ డాక్టర్స్ లో ఉండదు. ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ మనకి. తర్వాత వాడు రాజమండ్రిలో 500 ఎకరాలు కొన్నాడు, వీడు ఇక్కడ కొన్నాడు, అక్కడ కొన్నాడు అనే డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడే మన ఆలోచనలు పెడదారి పడతాయి. ఈ డిస్కషన్స్ ఎక్కువ రాజమండ్రిలో చూశాను, భీమవరంలో ఉండవు కానీ ఈ డిస్కషన్స్. అది కూడా ఒక విధంగా ఒకరి మీద ఒకరు ఈగో ప్రాబ్లమ్స్, జెల్సీనో ఇంకోటి రావడానికి ఉంది. డాక్టర్లో యూనిటీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక 4-5 హాస్పిటల్స్ మీద వరుసగా అటాక్స్ జరిగిపోయినాయి అనుకోండి, ఇక రేపు మన మీదే కదా అనే సందర్భంలో యూనిటీ వస్తుంది. ఇవాళ కోవిడ్ పాండమిక్ ఇందాక మిత్రులు చెప్పినట్టుగా భవిష్యత్తులో మన హెల్త్ సెక్టర్లో రిఫార్మ్స్ రావడానికి నాంది. అది ఒక విధంగా మన మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీకి మేలే చేస్తుంది భవిష్యత్తులో. అయితే ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా ఉండాలి మనలో. తర్వాత పేషెంట్తో కమ్యూనికేట్ చేయడం, పేషెంట్తో మనం స్పెండ్ చేసే టైం కూడా ఇంపార్టెంట్. 2, ఐసీసీలో వైద్యం చేసే డాక్టర్లు వేరు ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు వేరు ఉంటున్నారు. ఈ ట్రీట్ చేసే డాక్టర్లు వాళ్ళతో కనీసం 5 నిమిషాలు మాట్లాడితే వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి. ఎవరో కొత్త యాక్టర్ వచ్చి మళ్ళీ ఏదో చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది తప్ప, ఎవరైతే ఫిజిషియన్ ఉన్నారో, సర్జన్ ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇక్కడ నేను కొన్ని డెలివరీ సిజేరియన్ కేసెస్కి పల్మనాలజిస్ట్గా నేను డిసిహెచ్ కూడా చేశాను కాకినాడలో. అందుకని నన్ను పిలుస్తారు, నేను వెళ్తాను. డెలివరీ అయిపోతుంది, సేఫ్గా ఉన్నాక నేను చెప్పి వస్తాను. బయట పేషెంట్ తాలూకు వాళ్ళందరూ ఆతృతగా చూస్తుంటారు. అమ్మ బాగా జరిగిందమ్మా ఆపరేషను, మనవడు పుట్టాడు, అందుకే మీకు మనవడా అని ఏదో వాళ్ళ భుజం మీద చేస్తే వాళ్ళు ఆనందంగా వెళ్తారు. కానీ అక్కడున్న ఎనస్థెటిస్టు, ఆ సర్జరీ చేసిన లేడీ డాక్టర్ కూడా అలా మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఎనిమాసిటీ రాదు. ఇది ఒకటి అవసరం. పేషెంట్ని మనం ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా భావించగలిగి, అది గురవారెడ్డి గారు ఎంత బిజీగా ఉన్నాయని చేయగలుగుతున్నారు. ఆయన చివరిలో వీలైతే ఆయన రాసిన పుస్తకం ఇస్తారు, హాయిగా ట్రైన్లో నవ్వుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోమ్మని. ఇలాంటివి కొన్ని మనం వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఈ యంగర్ జనరేషన్ ఎలా ఉందంటే డిగ్రీలు పెరిగే కొద్దీ అసహనం పెరుగుతోంది వాళ్ళలో. పేషెంట్ సరే మాట్లాడరు, మేము ఏదన్నా కేసు రిఫర్ చేస్తే ఫోన్ చేస్తే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి చూస్తారు. ఎందుకని? వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లేక, డయాగ్నోస్ చెప్పలేక, ప్రోటోకాల్ ఫాలో అయ్యామనుకుంటూ వాళ్ళు సంతోషపడటం కాదు. ప్రొఫెషనల్ కొలీగ్స్తో డిస్కస్ చేయాలి, రిఫర్ చేసిన డాక్టర్తో డిస్కస్ చేయాలి. అవి మానేశారు ఇప్పుడు. ఇందాక ఎవరు చెప్పారు యంగర్ జనరేషన్ గురించి, చాలా అసహనంగా ఉంటున్నారు మీరు. అది కూడా మనకి సర్టిఫికేట్ తేవడానికి కారణమే. ఇప్పుడు రమేష్ బాబు గారు ఉన్నారు,
ఆయన నడిపే హాస్పిటల్లో ఆయన గురించి ఎవరు కామెంట్ చేయలేదే. ఇక గురవారెడ్డి గారి గురించి స్టేట్ అందరికీ తెలుసు, ఆయన ఎంత సరదాగా ఉంటారో, ఎంత లవ్లీగా బిహేవ్ చేస్తారో. అదే నేర్చుకోవాలి అందరూ కూడా. యంగర్ జనరేషన్కి ముఖ్యంగా ఓపిక అవసరం, పేషెంట్తో కమ్యూనికేషన్ అవసరం, పేషెంట్కి ఏ భాషలో మాట్లాడాలి. వీడేదో ఎక్కడో అమెరికా నుంచి వచ్చిన కిరణే తెలుగు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు మటుకు తెలుగు పదాలు వాడరు. పేషెంట్ తాలూకు వాళ్ళకి ఏమర్థం అవుతుందండి? మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు దాకా చక్కగా గురవారెడ్డి గారు మాట్లాడారు, రమేష్ గారు. ఇది మన భాష వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. రెండు, మన బాడీ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మన ఆసుపత్రి మీద అటాక్ వస్తున్నారు. నిజంగా చెప్పాలంటే మెయిన్ గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీకే ఈవేళ బాడీ లాంగ్వేజ్ అర్థమైపోతుంది. సరిగా చూస్తే వాళ్ళు ఒక ఫిరేషియస్గా, అగ్రెసివ్గా వస్తున్నారు. అలా కాకుండా మనం వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చేలాగా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి, మన లాంగ్వేజ్ ఉండాలి. ఇది చేయగలిగితే మన మీద అటాక్స్ ఉండవు. మళ్ళీ మన పాత రోజుల్లో డాక్టర్ని పూర్తిగా మానేయలేదు. ఇప్పటికీ మాకు గౌరవించే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు. అయితే అది కూడా జరగకుండా, ఆ పొరపాట్లు కూడా జరగకుండా ఉండాలంటే మన డాక్టర్స్దే మేజర్ రోల్. డాక్టర్స్లో యూనిటీ చాలా అవసరం. ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, రమేష్ బాబు గారు చెప్పారు, ఎవరు కూడా ఇవ్వట్లేదు అంతా అని. అది ఒకటి అవసరం. కర్ణాటకలో ఒక కోవిడ్ పేషెంట్కి 13,80,352 రూపాయలు అయింది బిల్లు. వాళ్ళు అడిగితే 352 రూపాయలు తగ్గించారట. అదేమో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఎక్కువైపోయింది కదా, ఆ బిల్లు వాళ్ళ ఫోటో తీసి వైరల్ చేశారు. ఇన్ని లక్షలు బిల్లు వేసి 352 రూపాయలు తగ్గిస్తారా? వీళ్ళు అసలు మనుషులేనా? ఇది డిస్కషన్. కానీ అది నిజమో కాదో తెలియదు. ఆ బిల్లు ఫ్యాబ్రికేట్ చేసిందా, రియల్ బిల్లా? అది లక్కీగా కర్ణాటక, అది మన ఆంధ్ర కాదు. అందుకని కోవిడ్ పేషెంట్తో పాటు మనం కూడా బ్రతికిపోయాం. సత్యప్రసాద్ గారు అన్నట్టు కిరణ్, there are two things, and I always tell my youngsters and the younger generation, there are two things every doctor should have. One is to do good to the patient. Second one is being seen as doing good to the patient. రెండో దాంట్లో ఫాల్టర్ అవుతారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్. ఎవ్రీ డాక్టర్ వాంట్స్ టు డూ గుడ్ టు ద పేషెంట్. ఏ డాక్టర్ ఇంట్లో బయలుదేరేటప్పుడు ఇవాళ ఈ పేషెంట్ చంపేయాలా, ఈ పేషెంట్ నరికేయాలని రాడు. ఎవ్రీ డాక్టర్ వాంట్స్ టు డూ గుడ్ టు ద పేషెంట్, బట్ బీయింగ్ సీన్ యాజ్ డూయింగ్ గుడ్ టు ద పేషెంట్, దట్ ఈస్ ద థింగ్ వేర్ కుకీ క్రంబుల్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసీయూ తీసుకోండి. ఐసీయూలో పేషెంట్ ఉంటాడు, బయట పేషెంట్ రెండు తెలియదు, మీటర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే ది ఐసీయూ డాక్టర్ కానీ ఐసీయూ ఇన్ఛార్జ్ కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చొని పేషెంట్ రిలేటివ్స్ తోటి ఇదమ్మా ఇది పరిస్థితి అని గ్రాఫిక్ చూపించి పెన్ను పేపర్ పెట్టి రాసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారు. నేను ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ది గుడ్ థింగ్స్ పట్నాయక్ కానీ మిగతా వాళ్ళు చెప్పింది, రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్. బట్ నేనేం పెద్ద కొమ్ములు పెట్టుకొని నేను మదర్ తెరేసా కొడుకుని, మదర్ తెరేసా తమ్ముడిని కాదు. బట్ వేర్ ఐఎమ్ డిఫరెంట్ ఆర్ ఐ మేనేజ్ మై థింగ్స్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్. నేను ద మూమెంట్ పీపుల్ కమ్ టు మీ విత్ సీరియస్ ఇంజురీస్ ఆర్ సీరియస్ థింగ్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఉండి బయట ఉండి డిస్టెంట్లో ఉంటే, ఐ క్రియేట్ అ వాట్సాప్ గ్రూప్. టెక్నాలజీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో నన్ను పెట్టుకుంటాను, ప్రైమరీ కన్సల్టెంట్ పెడతాను, పేషెంట్ సన్నని పెడతాను, అండ్ మా దాంట్లో పేషెంట్ కేర్ మేనేజర్ని పెడతాను. రియల్ టైంలో డిస్కషన్ జరుగుతుంటుంది. ఎనీ టైం ఒక కన్సల్టెంట్ దగ్గర నుంచి రాలేదని పేషెంట్ రిలేటివ్ పెడితే మెసేజ్ విత్ ఇన్ 2 seconds ఐ విల్ రైజ్ ద అలారం. సో రియల్ టైం. మొన్న కోవిడ్లో వి లాస్ట్ సో మెనీ పేషెంట్స్, బట్ పేషెంట్ చనిపోయినప్పుడు విత్ ఇన్ 2 minutes ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో రిలేటివ్స్ ద వే దే రెస్పాండెడ్, డాక్టర్ గారు చేతులు దండాలు పెట్టి జిఫీలు పెట్టి, డాక్టర్ గారు మీరు ఎంతో చేశారు, థ్యాంక్స్, వీఆర్ అన్ఫార్చునేట్ అని పెట్టి వాట్సాప్ గ్రూప్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యారు. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అందులో టెక్నాలజీ ఉంది కిరణ్, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకోవాలి. నేను వర్క్ ఇన్ 2 different hospitals. 3 days సికింద్రాబాద్ లో ఉంటాను, 3 days గచ్చిబౌలిలో ఉంటాను. సో మండే నేను సికింద్రాబాద్ లో చేసిన ఆపరేషన్స్, ట్యూస్డే గచ్చిబౌలి నుంచి వీడియో కాల్స్ చేస్తాను. మా రిజిస్ట్రార్స్ రౌండ్స్కి వెళ్ళి వీడియో కాల్ ఇస్తారు వాట్సాప్ లో. సో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఫిజికల్గా వెళ్ళలేను, బట్ వీడియో కాల్లో అమ్మ బాగున్నారా, నేను మొన్న 1 week ఉక్రెయిన్ వెళ్ళాను, ఉక్రెయిన్ నుంచి వీడియో కాల్ చేసి రౌండ్స్ చేశాను. దట్ ఈస్ హౌ ది యంగ్స్టర్ షుడ్ బి టాట్ ది కమ్యూనికేషన్.
Communication చేస్తే what happens is 70% of the time you are a winner, even if you lose the patient. But of course, 30% of the patients are canton carers. వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలని చెప్పి చేస్తారు, అది డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయకుండా, ఇందాక రమేష్ చెప్పినట్టు మల్టీ ఫ్యాక్టర్లో నెంబర్ 1 ఫ్యాక్టర్ అది, నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయకుండా, నువ్వు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకుండా, నువ్వు పేషెంట్ రిలేటివ్స్ పట్టించుకోకుండా, పేషెంట్ రిలేటివ్స్ కన్సర్న్స్ పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు వచ్చి మీద పడ్డారంటే నీదే తప్పదు. నువ్వు అది చేసి అప్పటికి మీద పడ్డారంటే అప్పుడు నువ్వు ఇక దేవుడా నువ్వే కాపాడాలని చెప్పచ్చు. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ ఫేజ్, బీయింగ్ సీన్ యాజ్ డూయింగ్ గుడ్. దానికి బోల్డ్ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. ఈవెన్ ఓపీడీలో కూడా నాన్ యూనియన్స్ తో వస్తారు ఫ్రాక్చర్ 3 ఏళ్ల నుంచి. నువ్వు యూ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ దెమ్, టాక్ టు ద కన్సల్టెంట్స్, టాక్ టు ద స్పెషలిస్ట్. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ టు ద పేషెంట్ దట్ దిస్ డాక్టర్ ఈస్ కేరింగ్ ఫర్ అస్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అది లేకపోతే అవ్వదు. ఆ ఎక్స్పర్టీస్ ప్రతి చోట ఉంది కిరణ్. దేర్ ఈస్ హార్డ్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ విల్ సెపరేట్ a top class surgeon from an average surgeon. 90% of people are well equipped. Only that communication is the one which separates boys from men. I love what exactly you said, sir, especially the way that you have put it. Doing good to the patient is essential. There is not even debate about it. And I can tell, and everyone here will tell that 90%, probably 95 to 99%, of doctors come into the profession with that intention only. I rarely met a doctor who is like, so there will be people. Yes, there will be bad people in every profession. It doesn't matter. We actually self-select. This self-selection unte gani, you cannot become a doctor. Even medical seat vachesina 5.5 ఏళ్లలో తెలిసిపోతుంది. Because that amount of hard work, dedication that is needed, it will change you. That I am guaranteeing you, almost. So, adi baane undi. Being seen as good ane daggara maximum failure ante dantlo nenu 100% ekavistanu. Nenu na example okati cheptanu ikkada. Nenu na medical college ayipina almost 2004 lo ayipinది medical college. Then I came here, did residency around the internal medicine. Initial ga nenu kottaga residency lo join ayinappudu chestunnappudu cheppevani adanta is good, but I did not understand the power of communication. I was thinking that I was telling them the right thing, but it's not just telling them the right thing, but the right way of telling the right thing is the key. Anedi oka 2-3 ఏళ్ళు నేను అటెండింగ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ, then I realized ఎందుకు. Then what happens is, now I assess the situation, I keep an eye. ఇప్పుడు బ్రేక్ చేస్తే న్యూస్ మంచిదా కాదా, లేదా ఒకవేళ బ్రేక్ చేయాలనుకుంటే బ్యాడ్ న్యూస్ కనుక ఎంత సున్నితంగా ఆ బ్యాడ్ న్యూస్ అనేది బ్రేక్ చేయాలి వాళ్ళకి, లేదా వీళ్ళతో మాట్లాడాలా, మేబీ సన్తో మాట్లాడాలి, లేదా డాటర్తో ఫస్ట్ మాట్లాడి ఆ తర్వాత వీళ్ళతో మాట్లాడాలి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్. అది జాగ్రత్తగా బేరీజు వేసుకుని మనం ఆ కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అలాగే చాలా మంది ఇచ్చే ఒక ఎక్స్క్యూజ్, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను, ఇంతమంది పేషెంట్ చూస్తున్నాను, నాకు ఎలా కుదురుతుంది కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది. ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పాయింట్. దెర్ ఈస్ అ పాయింట్, బట్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ నో పాయింట్. బికాస్ ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా మందికి మనకి మెడికల్ కాలేజ్లో మనం నేర్పించరు. No one teaches us. మనం ఎక్కడన్నా నేర్చుకుంటే yes, good. లేదంటే we'll be continuing like that for the rest of the life, most people. So fortunately I learned certain things about communication back in medical college itself. That is a different thing. But patient room లోకి వెళ్ళినప్పుడు మన దగ్గర 2 minutes ఉండొచ్చు యాక్చువల్గా. We can tell them, నాకు ఎమర్జెన్సీ ఉంది, నేను అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి, బట్ ఈ 2 minutes నేను నీతోనే ఉన్నాను. ఐ విల్ సిట్ విత్ యూ, ఐ విల్ హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ విల్ పుట్ మై హ్యాండ్ ఆన్ యూ, అండ్ ఐ వెరీ క్విక్లీ టెల్ యూ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వీ విల్ డిస్కస్ మోర్ ఆఫ్టర్ ది ఎమర్జెన్సీ ఈస్ ఓవర్. This kind of presence of mind and communication is what is needed, I think, both in America, everywhere, wherever it is, essentially. Universal, Kiran, adi. Let me tell one relevant thing. Ramesh నాకు సీనియర్ కాలేజీలో, రమేష్ ముందున్నాడని పొగట్టం కాదు, రమేష్ కాలేజీ రోజుల నుంచి మా అందరికి
a senior who is accessible. మేమందరం రమేష్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేవాళ్ళం. Used to be very friendly. The day he took the management of Ayush Hospital, I know that hospital is going to be a hit, and that is proved. That is because Ramesh at the helm of affairs has got that communication skill, that accessibility, and that it makes all the difference. Vijayawada Ayush Hospital is one of the well-reputed hospitals, no doubt because of the expertise, but that's not alone for people like Ramesh. So Ramesh, hats off and 3 cheers to you. Thank you, Guruvaradi, for the appreciation. ఎందుకంటే నేను హైదరాబాద్కి వస్తుంటారు పేషెంట్లు, వాళ్ళు చెప్తుంటారు, బికాజ్ ఐ నో యూ సార్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ డేస్ హౌ యాక్సెసిబుల్ యు ఆర్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక చిన్న కిరణ్ కమ్యూనికేషన్ గురించి ఒక చిన్న చెప్తాను. నేను ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ డే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పోస్టర్ ఉంది ఒక చోట నర్సింగ్ స్టేషన్ లో, బ్యూటిఫుల్ పోస్టర్. అదేంటంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి స్టార్ నేక్డ్, ఇట్ ఈస్ యానిమేటెడ్ పోస్టర్. అమ్మాయి నుంచొని ఉంటుంది, అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి షోల్డర్స్ మీద నుంచొని ఉంటాడు, ఇద్దరు బేర్, దేర్ ఆర్ నో క్లోత్స్ అట్ ఆల్. కింద పైన రాసి ఉంటుంది, దే సెడ్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రిప్ అండ్ బీ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్ బట్ నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ కింద కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వైటల్. బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్. దట్ మచ్ వైటల్. అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎంత డీప్ గా, ఎంత ప్రొఫౌండ్ గా, ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలనే దానికి రియల్ పోస్టర్ అది. ఓకే, పవర్ఫుల్ వే టు సెండ్ ద మెసేజ్ అబౌట్ ద కమ్యూనికేషన్. ఐ లవ్ ఇట్. ఇందాక మీరు ఐఎమ్ 100%. యూనో ఇప్పుడు దాకా చేసిన సెషన్స్ అన్నిటిలో నేను చెప్తుంది, సెషన్ ఇలా ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ ఇట్ ఆల్ కమ్స్ డౌన్ టు కమ్యూనికేషన్. There are 2 or 3 things only: communication, trust building, economics. These 3. ఇంకొక 2 points యాడ్ చేయాలనుకుంటే గనక హ్యూమన్ బిహేవియర్, చేంజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. అది చాలా పెద్ద టాపిక్, అన్నిటికన్నా చాలా కష్టమైనది అది హ్యూమన్ బిహేవియర్ అనేది. ఇంకొక పాయింట్ ఫిజిషియన్ బర్న్అవుట్, నర్సింగ్ బర్న్అవుట్ అనేది. అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ దట్ వీ గో త్రూ, prevents us from communicating, prevents us from having the presence of mind. మనం డిస్ట్రాక్టెడ్, ఎందుకంటే చూస్తున్నాం ఈ కోవిడ్ సమయంలో కానీ ముందు కానీ తర్వాత కానీ ఈ ఫిజిషియన్ బర్న్అవుట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కువ. మాకు కాలిఫోర్నియా మెడికల్ అసోసియేషన్ సర్వేలో 40% ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇన్ ఐసియూ ఆర్ బర్న్డ్ అవుట్. అమెరికాలో మరీ ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. సో ద పాయింట్ ఈజ్, ఒక మనిషి, నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎస్ ఇవన్నీ చాలా మంచి పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తాం మనము. వాళ్ళ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక స్టాఫ్ కానీ, ఫిజిషియన్స్ కానీ, నర్సెస్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా వాట్ దే నో దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక చిన్న అడవి ఉంటుంది. అడవిలో అందరూ అన్ని జంతువులు చక్కగా ఉంటాయి, ఒక హైనస్ మాత్రం బాగా గోల్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. వచ్చి అది పీకడం, ఇది పీకడం, హెయాటిక్ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయడం అన్నీ అనుకుంటాయి అన్నమాట. మనం చిన్న వాల్ లాగా కట్టుకుందాం చుట్టుపక్కల లాగ్స్ తోటి, ఈ హైనాల్ని బయటపడేద్దాం మనం లోపల ఉన్నాం. సో సరే, రాజు, కింగ్ లయన్ అందరికీ పనులు పురమాయిస్తుంది. అందరు చక్కచక్కగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఒకరోజు చూస్తే పని స్లో అయిపోతుంది, ముందుకెళ్తాం. వారం, 2 వారాలు, 3 వారాలు, ఏంటి ఇలాగా అని చెప్పి చూస్తే దీనికి అంతటికి కారణం ఒక ఏనుగు అని తెలుస్తుంది. వెళ్ళి సింహం అడుగుతుంది, ఏంటి ఇట్లా జరిగింది అంటే, సింహం మంత్రి కోతి వెళ్ళి కనుక్కుంటుంది అనమాట. ఏంటి అంటే, ఈ ఏనుగు లాగ్స్ పెద్ద పెద్ద తీసుకొచ్చే పని దాంది. ఒక వారం రోజుల పాటు అది పని చేయట్లేదు సరిగ్గా. పని చేయని పని ఏదో లైట్గా చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం, ఇలా అనమాట. ఏంటి అని చూస్తే సింహం కోపం వచ్చేస్తుంది. వచ్చేసి పద ఏనుగుని చంపేద్దాం అని చెప్పి బయలుదేరుతుంది. అంటే కోతి అలా కాదు, శాంతం శాంతం, మనం చూద్దాం ఏంటి విషయం అసలు ఇక్కడ అని చెప్పి మళ్ళీ కోతి వెనకాలకి వెళ్ళి చూస్తుంది. చూస్తే ఆ ఏనుగు మొహంలో బాధ కనపడుతుంది. ఏంటి అంటే, ఎక్కడ ఏమైంది చూస్తే ఆ ఏనుగు కాలికి ఒక మేకు గుచ్చుకుంటుంది.
దాంతో పాపం అది నడవలేక కుంటుతూ ఏదో రకంగా పనిచేస్తూ సో అది తీసేస్తుంది ఈ కోతి. తీసిన తర్వాత 4 రోజులు చక్కగా ఏనుగు మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయి ఫాస్ట్గా పనిచేస్తే దే ఫినిష్ ది వాల్. ఇప్పుడు నేను ఈ కథ ఎందుకు చెప్పానంటే, ఈ ఏనుగు అనేది ఒక ఎంప్లాయీ, ఒక డాక్టర్, ఒక నర్స్, హూఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎ టాలెంటెడ్ పర్సన్. టాలెంట్ ఉంది, బలం ఉంది, స్కిల్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ పెయిన్, అంటే if they are in some kind of emotional stress, whatever kind of it is, then their performance is going to be severely will be affected in multiple ways. ఆ ముళ్ళు తీయడం అనేది ఒక మెయిన్ పాయింట్ కూడా ఈ సినారియో మొత్తంలో అనేది హాస్పిటల్ పర్ఫార్మెన్స్కి కానీ లేకపోతే పేషెంట్ టు డాక్టర్ రిలేషన్షిప్ కానీ బిల్డ్ చేయడానికి కానీ ఇదంతా కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నా పర్స్పెక్టివ్. కానీ చాలా మందికి ఈ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలాగో తెలియదు. కొంతమంది నేర్చుకుంటారు లైఫ్లో, మనకి స్కూల్లో చెప్పరు, కాలేజ్లో చెప్పరు, మెడికల్ కాలేజ్లో ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత తెలియదు. సమ్ పీపుల్ డూ యాక్చువల్లీ వెరీ వెల్ బికాస్ దే సమ్హౌ గెట్ ఇట్, బట్ మెనీ పీపుల్ డోంట్. దట్స్ ద రీజన్ దెర్ ఇస్ అ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్. They have a lackadaisical attitude towards various things. I'm not talking about India only. I'm talking about America. I'm talking about a lot of places. Adi address cheyakunda, I think that is one of the root problems nowadays in law. And when a person is a calm state of mind, automatically they will perform better. Automatically their presence of mind will let them communicate better. Automatically they'll be more compassionate. Automatically they will treat other people around them better. So adoka main point ani kuda nenu antanu, along with economics, along with communication and many other things that we discussed, and I want your opinion on that. Here I want to add one more thing, Dr. Kiran. Yep. Regarding the culture, suppose Guruvareddy owns a hospital, or I am with Ayush. Everyone in the community should understand hospitals are, even though the owners are there, they are the public properties. Yeah. Anybody can walk in. If they have a problem, they can walk in. Don't you think they can come in anytime? Nobody says no if they have a pain. A public property ni attack cheyadam ane dani meeda punishment should be very serious, because it is the property of the people. It is built with hard work. It is useful to the community. Even from the childhood, we should inculcate. We are not supposed to damage our own properties, which were built with lot of pain. Adi manam cheyatledu. Tarvata, from government side, for some reason, a hospital is attacked. A punishment anta serious ga undalante అది మళ్ళీ రెండోసారి ఇంకోటి చేయడానికి భయపడాలి. కానీ మనకి 2007లోనే ఏపీ స్టేట్ కంబైన్డ్ స్టేట్ లోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు డాక్టర్ అవటం వలన ఆ టైంలో అసెంబ్లీ జరగట్లేదు కనుక ఈ మేడ్ అన్ ఆర్డినెన్స్ పాస్ టు ద గవర్నమెంట్. 2008లో ఇంప్లిమెంట్ అయింది. ఎనీబడి అటాకింగ్ ద హాస్పిటల్ ఆర్ డాక్టర్ విల్ బి ఇంప్రిజన్డ్ ఫర్ మినిమం ఆఫ్ 3 years అనేది ఆర్డినెన్స్ ఉంది. అలాంటి ఆర్డినెన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ తెలుగు స్టేట్స్ లో వచ్చింది, ఫస్ట్ తెలుగు స్టేట్ లో వచ్చింది. కానీ దాన్ని ఆన్ పేపర్ ఉంది, కానీ ఎవరైనా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారా? దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ ఇట్ గివెన్ టు పీపుల్? వెన్ సంబడి వాంట్స్ టు డ్యామేజ్ ఏ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద పీపుల్, విచ్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, దాన్ని డ్యామేజ్ చేయడంలో ఎవరు దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోకుండా గవర్నమెంట్ పనిష్మెంట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఉంటే ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ విల్ కంటిన్యూ టు బి లైక్ దిస్. ఆర్డినెన్స్లు ఉన్నాయి, ఈవెన్ కోవిడ్ కూడా లా ఉంది, but how many cases they have punished so far? Very few. There is a lack of this type of attempt from the government to implement the laws so that the hospitals are safe, doctors are safe. దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయటంలో చిత్తశుద్ధి కనపడట్లేదు. దానివల్ల మన సిస్టమ్ని మనం బాగు చేసుకోలేకపోతుంది. అది అనదర్ యాంగిల్. ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ కి ఇంకో యాంగిల్ కూడా నేను అట్లా అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ పాయింట్. దీని గురించి కూడా ఎంతమంది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా at the end of the day there will be bad things that will be happening.
I'm just not talking about medical society, in any kind of, in a society, because there will be bad people, there will be good people, and there will be people who will things that we don't want. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లా మేకింగ్ అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు ప్రివెంట్ వైలెంట్ అటాక్స్. మనం ఇంత మాట్లాడుకున్నాం కదా, ట్రస్ట్ అని చెప్పి, కమ్యూనికేషన్ చెప్పి, ఇవన్నీ అవన్నీ జరుగుతాయి, పక్కన జరగాలి. బట్ వితౌట్ ప్రాపర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ లా we won't be able to change human behavior. That is my take on it, and I want people to comment on it రమేష్ and why it is not being done. చట్టాలు ఎన్నున్నా ఇంప్లిమెంట్ కావట్లేదు అన్నప్పుడు మనం కూడా దానిలో యాక్టివ్ రోల్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ మీద దాడి జరిగింది, అటాక్ జరిగింది, పోలీసులు వచ్చారు, కేసు పెట్టారు. వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్లో ఏ సెక్షన్స్ మెన్షన్ చేశారు? బెయిలబుల్ యాక్టా, నాన్ బెయిలబుల్ బుక్ చేశారా? వాళ్ళు చేయకపోతే మనం ప్రైవేట్ కేసు వెయ్యొచ్చా? ఎలాగో పోలీసులకి ఏదో ఒక పొలిటీషియన్ ఫోన్ వస్తుంది, ఏం లేదండి తోపులాటండి, వాళ్ళు వీళ్ళు తోసుకున్నారు, అయిపోయింది కేసు. అందుకని అలాంటి కేసెస్లో మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండగలగాలి. అవసరమైతే ప్రైవేట్ కేసు వెయ్యాలి. వాళ్ళు చేయరు, వాళ్ళకి ప్రెషర్స్ వస్తాయి. ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే, మనం సరే మీరు చెప్పారు కదా సార్ రమేష్ బాబు గారు, ఇప్పుడు అటువంటిది ఏదైనా జరిగిందా? సత్యప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు మనం ప్రైవేట్గా వెళ్ళి అది వేయించడం అన్నారు, కేసు సంథింగ్. సో అంటే మనం వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసి యాక్షన్ తీసుకున్నట్టుగా చేయడం, అటువంటిది ఏదైనా జరుగుతుందా? The problem with that type of file in the case, Dr. Kiran, it is taking enormous number of years of time. By the time everybody is disinterested, law is delayed in this country so long. You suppose this type of doctor kind fight chestnadu, it went on for 4 years, 5 years. Do you think the doctor can pursue that type of thing? If the justice is given in a given framework of time, you are interested to do it. Yeah. If it is not fruitful and if it is taking a lot of your time apart from the measure you already suffered, how can we go for it? That type of law. మీరు నిజంగా ఇలాంటి కేసు కోర్టులో వేయండి, 1 decade పట్టినా కూడా నాకు ఐఎమ్ నాట్ సర్ప్రైజ్డ్ అండి. Got it. That's a major problem. Yep. Sir, go ahead, sir. Guravareddy garu మీరు చెప్పండి. Kiran, just how many more minutes? I got some other commitment. No, we will be ending this in the next 10 minutes or so. Okay, We are coming to the yeah. so, yeah. భీమవరంలో ట్రాక్టర్ గుద్దేయడం మూలంగా హెడ్ ఇంజరీ అయ్యి చచ్చిపోయేవాడిని ఒక ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ఆయన ఏదో ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసాడు, చచ్చిపోతే ఆ పేషెంట్ తాలూకు వాళ్ళ బంధువులు వచ్చి చెప్పులు దండ డాక్టర్ మెడలో వేసి పబ్లిక్గా రోడ్ మీద ఊరేగిస్తూ తీసుకెళ్ళారు. మేము ఐఎంఏ నుంచి డాక్టర్లు అందరం సిఐ దగ్గరికి వెళ్తే సిఐ అన్న మాట ఏమిటంటే, ద డాక్టర్ డిజర్వ్స్ ఇట్ అండి అన్నాడు. మేమందరం ప్రొటెస్ట్ చేసాం, సారీ చెప్పాడు. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఏంటి, ట్రాక్టర్ గుద్దేస్తే ట్రాక్టర్ని వదిలేశాడు, డ్రైవర్ని వదిలేశాడు, సేవ్ చేద్దాం అనుకున్న ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ని చెప్పులు దండేసి ఊరేగించారు. అన్ఫార్చునేట్గా ఒక సీనియర్ డాక్టరు ఇలాంటి కేసులు పెడితే ఏం అవదయ్యా, వాళ్ళు ఏదో డబ్బులు ఇస్తామంటున్నారు తీసుకో అని డాక్టర్ని ఒప్పించేశాడు. మేము ఇంత కష్టపడి స్టేషన్కి వెళ్ళి సిఐతో దెబ్బలాడినా మన డాక్టర్లలో మనకున్న టైం తక్కువ కాబట్టి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే మనం ముందుకెళ్ళలేమని వదిలేయడమే ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్లో జరుగుతోంది. వాళ్ళ డాక్టర్ని తప్పదు, ఎందుకంటే ఇలాంటి కేసులు పెట్టుకుంటే ఇక మన ప్రొఫెషన్ మీద కన్నా దృష్టి అంతా అక్కడే ఉంటుంది. రోజు కేసు ఏం జరిగిందో, ఆ ప్లేడర్ ఏం చెప్పాడో, మళ్ళీ వాళ్ళు పొద్దున్నే వెళ్ళాలి, చద్దన్నం తినేసి వెళ్తే ఎప్పుడు పిలుస్తారో తెలీదు. ఇవన్నీ మన కష్టాలు. అంటే మనం అద్దాల మేడలో ఉన్నాం, ఏం చేసినా మనమే భరించాల్సి వస్తాను. తప్పు వాడిదైనా సరే, తప్పు మందైనా సరే. మందైతే ఎలాగూ సహజమైన న్యాచురల్ జస్టిస్. ఏంటంటే సత్యప్రసాద్ గారు ఫ్రెండ్ చిరంజీవి నాకు కూడా చాలా మంచి ఫ్రెండ్. బట్ చిరంజీవి సినిమా ట్యాగూర్ అని సినిమా వచ్చింది, అది డాక్టర్లకు సగం దెబ్బ కొట్టింది. ఐ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ ట్యాగూర్ సిండ్రోమ్.
ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐసీయూలో పేషెంట్ ఉంటే రోజు ఆ పేషెంట్ బతుకున్నాడని వీళ్ళకి రిలేటివ్స్ కి మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఆడు వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడు రా బాబు అంటే ఆడు చచ్చిపోయాడు, నువ్వు వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి డబ్బులు తీసుకుంటావు. ఇక ఏం చేస్తాను మనం? దేర్ షుడ్ బి సమ్ మెకానిజం, ఎవడో కూడా కనుక్కోవాలి. ఏది వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న పేషెంట్ తో కూడా మాట్లాడించి రిలేటివ్స్ తో నేను వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాను, నేను బాగానే ఉన్నాను చెప్పాలి, చేయాలి ఏదో. ఏ కర్మరానా? ఎవ్రీ పేషెంట్ వెంటిలేటర్ ఈజ్ డెడ్. సినిమాలో మీరు నేను చిరంజీవి ఒకసారి మాట్లాడాను, చిరంజీవి గారితో అన్నా, చిరంజీవి గారు ఏంటి సార్ మీ సినిమాలు ఎలా చేశారంటే, చిరంజీవి గారితో చిరంజీవితో అంటే గురవారెడ్డి అసలు ఒరిజినల్ గా ఇంకా భయంకరంగా ఉంది, నేను చాలా టోన్ డౌన్ చేస్తే ఆ సీన్ బయటకు వచ్చింది అన్నాడు. ఇంకేం చెప్ప కాదు, అదే చిరంజీవి మీరు ముగ్గురికి హెల్ప్ చేయండి, వాళ్ళు ముగ్గురికి హెల్ప్ చేస్తారని స్టాలిన్ లో చెప్తే ఒక్కరైనా ఫాలో అయ్యారా? అదే కదా. లేదు, జనాలు ఎప్పుడు నెగిటివే తీసుకుంటారు, పాజిటివ్ తీసుకోరు. ఇక్కడ చిరంజీవి పాప ఇన్సూరెన్స్ గురించి నాతో చెప్పి చాలా బాధపడ్డా. అదే 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 ఇలా నాకు విజయవాడలో పేర్లు తప్పు అనుకోండి, మనం పోలింగ్ మీద కామెంట్, అదొక ఇన్ఫెర్టిలిటీ సెంటర్. ఆ డాక్టర్ రిలేటివే ఎక్స్ఎమ్మెల్యేనో ఎమ్మెల్యేనో ఆవిడ కొట్టేశారు. ఆ డాక్టర్ రిలేటివే అంటే ఎంత ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యాడు. యాక్చువల్గా ఆ ఇన్ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అవ్వలేదు, ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అవ్వలేదు, కానీ ఆ అల్ట్రాసౌండ్ సెంటర్తో మాట్లాడి ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పడం, అబార్షన్ అయినట్టు, దీనికో 2 లక్షలు దానికో 3 లక్షలు, ఇట్లా ఒక చైన్ రియాక్షన్ లాగా అదే ఆ ఇన్ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లో. ఇలాంటివి మన డాక్టర్లు ఉన్నారు. ఇందాక కూడా అనుకున్నాం మనం, కొంతమంది ఉండడం మూలంగా మనకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది మన ప్రొఫెషన్కి. ఇందాక రమేష్ బాబు గారు చెప్పినట్టు ట్రాన్స్పరెన్సీ మనకు అంటే ఒకటి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్ళే ఒక 100 మందిని తీసుకుంటే ర్యాండమ్ శాంపుల్, దాంట్లో 20 మంది చెడ్డోళ్ళు ఉండొచ్చు. బట్ డాక్టర్ శాంపుల్ తీసుకుంటే 20 మంది ఉండరు, 2-3 ఉంటారు డాక్టర్స్ లో. ఇందా మీరు అన్నట్టు వీఆర్ ఆల్ సెల్ఫ్ సెలెక్టెడ్. బట్ ఆ 2-3 బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ గ్లాస్ హౌసెస్, దే విల్ స్పాయిల్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద హోల్ బ్రాత్. దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్. We cannot blame it. We cannot just. That is true. That is true. Absolutely. And I know we have almost spent close to 2 hours, so I want to wrap up this session. And every person has said such amazing points. Like enta nachutayante ee sessions. నచ్చడం కన్నా కూడా నచ్చడం అనేది జస్ట్ పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ అవ్వచ్చు. సో హెల్ప్ఫుల్. ఐ హోప్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాచ్ దీస్ అండ్ దే అండర్స్టాండ్. చేయడానికి కారణం అవేర్నెస్ పెరగాలి, వీటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాలి. ఇంకా వన్స్ అవేర్నెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ సొల్యూషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం జరగడం అనేది అల్టిమేట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. We'll all have our final say in a couple of lines, whatever we want to say. And, before that, actually after that, I want to show you something. But నా వైపు నుండి ఆ ఠాగూర్ సినిమాకి సంబంధించి ఒక్క మాట చెప్తాను, దెన్ ఐ లెట్ ఎవ్రీవన్ సే వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు సే. ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చిరంజీవి గారికి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్, చిన్నప్పటి నుండి కూడా. ఛాలెంజ్ సినిమా దగ్గర నుండి, అంటే నాకు అప్పుడు 3 ఏళ్ళు ఉంటాయి, అప్పటి నుండి చూసుకుంటూ చాలా వచ్చాను. సో ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్. అండ్ హీస్ సత్యప్రసాద్ గారితో మాట్లాడుతుంటే నాకు నేను చిరంజీవి గారితో మాట్లాడని చెప్పి నేను చాలా ఆనందపడిపోయి ఐ స్పెండ్. సో నెక్స్ట్ ఠాగూర్ సినిమా కరెక్ట్ గా 2002-2003 ఆ టైంలో అనుకుంటా, సమ్వేర్ అరౌండ్ దట్ టైం. నేను మెడికల్ కాలేజ్ ఫినిష్ చేసుకుని అమెరికాకి వచ్చే టైంలో చూశాను. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ లవ్ దట్ మూవీ. అప్పటికి ఇప్పటికీ కండిషన్స్ చాలా మారిపోయినాయి డెఫినెట్ గా. సో చిరంజీవి గారికి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఒకవేళ ఆయన చూస్తే కనుక ఒక సినిమా చేయండి సార్ మీరు. ఇప్పుడు డాక్టర్ సైడ్ తీసుకుని డాక్టర్స్ వైపు ఉన్న ప్రాబ్లం అన్నట్టుగా ఒకటి అనుకుంటే గనక, సమాజంలో ఇప్పుడు ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇది ఉంది కాబట్టి, అటాక్స్ అగైన్స్ డాక్టర్స్ కమ్యూనిటీస్. మీలాంటి వాళ్ళు ఇటువంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైనా చేస్తే కనుక, ఎస్పెషల్లీ మూవీ ఫార్మాట్లో, ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్, ఇట్ విల్ రీచ్ దెమ్. అండ్ దెన్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీడ్ టు సంథింగ్. ఠాగూర్ సినిమా వచ్చినప్పుడు చాలా మూవ్మెంట్ వచ్చింది.
యాంటీ కరప్షన్ అని చెప్పి జనాల్లో, యునో, సో ఆ టైప్లో హోప్ఫుల్లీ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, అండ్ దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ టు హిమ్. But sir, R.B. Patnaik garu, I will go with you first. Any last words? I know you have remained prekshaka patra vahincharu chaala varaku meer paapam. Thanks for your time, really. Any words from you about this session? యాక్చువల్గా ఇంత మంది ఎక్స్పర్ట్స్ మధ్యలో మాట్లాడేంత ఎక్స్పర్టీస్ లేదు కాబట్టి బెటర్ ఐ స్టే యాజ్ అన్ ఆడియన్స్. ఎందుకంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ వాట్ పీపుల్ ఓవర్ హియర్ అండ్ డాక్టర్స్కి ఉన్న ఎక్స్పర్టీస్తో పోలిస్తే నేను చాలా చిన్నవాడిని. అందుకే ఐ డోంట్ థింక్ ఐ షుడ్ టాక్ ఎనీథింగ్ టెక్నికల్లీ ఇన్ దిస్ ఇష్యూ. మై అంటే జస్ట్ నేను ఇందాక ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేశానో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ అండ్ ఐ టోల్డ్, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ లవింగ్ టు లిసన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది experts here, and definitely this session will make some difference in thinking process of the people and nenu anukuntunna. Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Ramesh Babu garu, if you want to say something. Kiran, we are gifted and it's a privilege to be able to handle life andi. God tarvata life ni handle cheyagalatunnedi doctor kada oka pedda varam. ఆ వరం మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్, వీ షుడ్ బిహేవ్ విత్ ఎంపతి. ఆ ప్లేస్ లో నీ బ్రదర్ ఉంటే ఏం చేస్తావు, నీ ఫాదర్ ఉంటే ఏం చేస్తావు అనేది నువ్వు ఎంపతైజ్ చేయగలిగినప్పుడు, దట్ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ మనలో వచ్చినప్పుడు వైలెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతుందండి. ఇట్స్ ఏ గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్ టు ఏబుల్ టు మిటిగేట్ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్. అది ఒక పెద్ద గిఫ్ట్. అది మనకు అర్థం కావాలి. అది అర్థమైనప్పుడు ఎంపతి ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఎంపతి ఉన్నాళ్లే మెడికల్ వింగ్ లోకి రావాలండి, అందరూ వచ్చితే కాదు. ఇది ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ బ్రాంచ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ నోబుల్ బ్రాంచ్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ నోబుల్ పీపుల్ ఈవెన్ నౌ. ఆ ఎంపతిని కల్టివేట్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గిపోతాయండి. దట్స్ మై ఇంప్రెషన్. ఐ లవ్ ఇట్ సార్, ఐ లవ్ ఇట్. సత్యప్రసాద్ గారు మీరేమన్నా ముందు సరదాగా నవ్వుకోవడానికి కమ్యూనికేషన్ గురించి, ఐసీసీలో పరిస్థితి గురించి చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. రిసెప్షన్కి ఒక ఫోన్ వచ్చింది. అమ్మా, ఐసీసీలో బెడ్ నెంబర్ 6 గోపాలరావు గారికి ఎలా ఉంది? చాలా బాగుందండి. అసలు ఏంటంటే ఆయన కండిషను, ఆయనకంటే డయాబెటిక్ కీటోసిస్ తగ్గింది, వైటల్స్ బాగున్నాయి, ఇంకా 2-3 రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ చేస్తాం. ఇంతకీ మీరెవరండి? నేనేనండి ఆ గోపాలరావుని. ఇక్కడ డాక్టర్ ఎన్నిసార్లు అడిగినా నాకు వాళ్ళు ఏం చెప్పటం లేదు, అందుకని ఇలా ఫోన్ చేశాను. ఇందులో రియాలిటీ ఉంది, కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది, కానీ సరదాగా నవ్వుకుంటూ ఇలా మన పరిధిలో జరగకుండా మనం ఆల్రెడీ చూసుకుంటున్నట్టే మనకు తెలుసు. ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్లు అందరూ కూడా ఇంతకితో మనం ఏవైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేమో అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళే ఇవాళ చర్చలో పాల్గొన్నారు. కానీ మిగిలిన చూసిన వాళ్ళు జాగ్రత్త పడాలని మన కోరిక. కిరణ్, మీరు ఈ సెషన్ అరేంజ్ చేయడం, ఈ లోపల అసలు మీరు ఏంటి అనేది మీ వీడియోలు చూశాను. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ మీద మీ వీడియోలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. నిజంగా మన ఇద్దరం ముందే పరిచయం అంటే నా హెల్త్ ఇంకోలా ఉండదేమో. ఎందుకంటే మార్చి 22వ తారీఖున జనతా కర్ఫ్యూ. అవేళ 3 దాకా చక్కగా సైలెంట్ గా ఉంది. 4కి సడన్ గా అరుపులు. ముగ్గురు చాలా 150 kgs ఉండేవాళ్ళు ఒక్కో మోటార్ సైకిల్ మీద ముగ్గురు ఎక్కి అరుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. 4-5 రోజులు రోజు నిద్రలో వాళ్ళే కనిపించడం, మాస్కులు లేవు, అరుస్తున్నారు వెటకారంగా, హేళనగా. మార్చి 27న కలెక్టర్ మీటింగ్, ముత్యాలరాజు రేవు మా ఊరు ఆయన కలెక్టరు. సరే, ఈ కోవిడ్ గురించి ఆయనకి చెప్దామని చెప్పి స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని చేస్తున్నాను. చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి, లక్షల మీద ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉంది. సరే, భోంచేసి నేను మా సీనియర్ డాక్టర్ గంగాధరం కలిసి వెళ్దామని రెడీ అవుదామని భోంచేసేటప్పుడు బట్టలు మార్చుకోవడానికి వెళ్ళా. కళ్ళలో గ్లోలా వచ్చింది. నేను దబ్బుని పడిపోయా. వచ్చిన గ్లో హెమరేజ్ అయి ఉంటుందా అనుకున్నాను. నేను నెమ్మదిగా పాక్కుంటూ మా బెడ్రూమ్లో ఎమర్జెన్సీ బెల్ ఉంటుంది, అది నొక్కంగానే స్టాఫ్ అందరూ పైకి వచ్చారు.
మా డ్రైవర్ ఏడు మొదలెట్టాడు. నన్ను కింద పడిపోయి నిలవలేని పరిస్థితి. నెమ్మదిగా నా మిస్సెస్కి నా ఫోన్ ఇచ్చి నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫోన్ చేయమన్నాను. నా మిస్సెస్, మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఫిజిషియన్, తనేమో వాళ్ళ మదర్ ఫోన్ చేసి, అమ్మ చిరంజీవి బాబాయ్ ఫోన్ చేయి, బాబాయ్ ఫోన్ చేస్తే డాడీకి ధైర్యంగా ఉంటుందంటే, పాపడి మెసేజ్ పెడితే వెంటనే చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేయడం, ఏం జరిగిందిరా అన్నాడు. ఇది జరిగింది. నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి మారలేదురా, అంత సెన్సిటివ్గా ఉంటే ఇలాగా, వాళ్ళు ఎవరు అరుస్తూను మాస్కులు కట్టుకోకపోతే నువ్వు మారాలి కదా నువ్వు అంటూ, సర్లే నేను చూస్తాలే నువ్వేం కంగారు పడకండం. తర్వాత ఇక్కడ సీనియర్ డాక్టర్స్ కూడా చూసి చాలా యాక్టివ్ బ్లీడ్ ఉంది, సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం, ఇక్కడ మనం చేయలేము, ఎక్కడికైనా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాం. నేను విజయవాడ వెళ్ళాం, లక్కీగా మామూలు మెడికల్ మేనేజ్మెంట్లోనే క్లియర్ అయిపోయింది. అయితే టలమిక్ బ్లీడ్ మూలంగా ఇంకా నేను కంప్లీట్ నార్మల్ అవ్వలేదు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్పాస్టిసిటీ ఉండడం, వాకింగ్ స్టెబిలిటీ. ఇది మనం డాక్టర్లు సొసైటీ గురించి, మన దగ్గర ఓపీలు చూపించుకొని వెళ్ళిపోయిన పేషెంట్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మనకి వేరే ఫ్యామిలీ ఉండదు, ఫ్యామిలీ బర్డెన్స్ ఉండవు. పేషెంట్స్ అలాంటి మనకి ఎక్కడో ఒక అటాక్ జరిగింది అనగానే మనం చింపు అనిపిస్తుంది. మన మీద ఇంత వీళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఇదా వీళ్ళు చేసేదాన్ని. దీనికి ఏం చేయాలి మనం? ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఈ కొంతమంది డాక్టర్లు అలాంటి వాళ్ళు వదిలేసిన మిగిలిన వాళ్ళు యూనిటీగా ఉంటూ ఈ కమ్యూనికేషన్ పెంచుకుంటూ అవసరమైతే సెక్యూరిటీని పెంచుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. జరిగే అవకాశం లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. థ్యాంక్ యూ కిరణ్, మంచి సెషన్ అరేంజ్ చేశారు. చక్కగా మా ఫీలింగ్స్ వెంట్ చేయడానికి అవకాశం దొరికింది మాకు. మేము మళ్ళీ రఘువీరారెడ్డి గారిని కలవాలంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళక్కర్ లేకుండా మీరు అరేంజ్ చేశారు. గురువారెడ్డి గారు అంటూ మళ్ళీ రఘువీరారెడ్డిగా మార్చేశారు. గురువారెడ్డి గారు ఇవాళ కాంగ్రెస్ ర్యాలీ చూశాను, అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండిపోయింది అనమాట. Thank you, sir. No, thanks for your time. మిగిలిన సెషన్స్ కూడా మేము పార్టిసిపెంట్స్ గా కాదు, విజిటర్స్ గా చూస్తాం సార్. తప్పకుండా సార్, that will be very very helpful. And yep, sir, మాకు ప్రిన్సిపల్ గారు ఉండేవాడు సత్యనారాయణ మూర్తి గారు, రమేష్ గారికి గుర్తుంటుంది, గ్రేట్ ఫిజిషియన్. ఆయన చెప్తున్నవాడు, whether you are a doctor of naturopathy, allopathy, homeopathy, it doesn't matter, you should have sympathy అని. A great quotation, I always keep on remembering that sympathy చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Of course sympathy, empathy same, and this is the book I am now reading, the empathy effect అని ఒక న్యూరో ఫిజిషియన్ రాసింది. ఎంపతి రమేష్ చెప్పినట్టు ఎంపథెటిక్ గా ఉండి పేషెంట్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేస్తూ పేషెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కింద తీసుకుంటే 70 to 80% ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతాయి కిరణ్. నెంబర్ 1, దట్స్ ఆల్ సింపుల్, అంతమించి ఇంకేదు. నెంబర్ 2, the money should not be the primary factor or a driving factor for any doctor. Right. I've never seen a poor doctor, a poor successful doctor, never seen in my life. Yeah. So every successful doctor will be having enough riches. ఎంత కావాలన్నది సబ్జెక్టివ్, but the moment you put the money as a primary, then all the indications are blurred. ఇంగ్లాండ్ లో ఈ రోజుకి నన్ను అడిగితే the best practice in the world is England practice, not American, not India. Why? Because there is no indication of money. అక్కడంతా NHS చూసుకుంటుంది. డాక్టర్ టిబియాని ప్లాస్టర్ వేసినా అదే డబ్బులు, నెయిలింగ్ వేసినా అదే డబ్బులు. So he goes exactly by textbook indications. So that is a wonderful way of studying. మనం కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండి ఆ ఆశ అది ఉండకూడదు. ఎనీ డాక్టర్కి 4 ఏళ్ళు ఉండాలండి. నెంబర్ 1 ఈజ్ accessibility. Number 2 is affordability. Number 3 is amicability. And number 4 is ability. I'll put the ability as the last. If the first 3 are there, you'll be a successful doctor. Love it. Last, I want to show you something very quickly, and I want to take your help on this one, not just for myself, but for all the medical community. With your help,
I want to launch this website, Save Our Saviors. We just, nalugu session చేసిన తర్వాత అనిపించింది. I think this is going very well. People are really liking what we are doing. I think we should have some kind of website where people can just simply go there and access the information, all the videos that we have done or future projects, whatever we want to do. So I request, అంటే నార్మల్గా అయితే లాంచింగ్ అంటే అదంతా వేరే రకంగా ఉంటుంది. మనం జూమ్లో ఉన్నాం కాబట్టి యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ యువర్ సపోర్ట్ ఈస్ వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ మీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ నాకు ప్రాఫిట్ దానికి ఏమీ కాదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ దట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ దట్ విల్ ప్రమోట్ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ కిరణ్, గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ ఈ సెషన్ ఆర్గనైజ్ చేసినందుకే we have to wonderful cheer, 3 cheers to you. It's very thoughtful of you to create this session. And as I said, overnight solutions dorako, but it's a good platform. Let us all exchange the views and opinions, and there will be some light at the end of the tunnel. Thank you, sir. Thank you very much. And I once again want to thank every single panel member, including Dr. Hariprasad Garu. Ikkada leru, I had to leave early, but thanks so much for your patience, for sitting for almost 2 hours, more than 2 hours, and make this happen. And thanks to Srinija for the technological and marketing expertise and helping us from behind the scenes. And thanks very much to Nageshwar Rao from Ayush Hospitals for helping, with this initiative. Thank you, sir. Thank you very much. Satyaprasad Garu, Ramesh, thank you, sir. Both of you. Ramesh Garu, Satyaprasad Garu. Thank you, sir. Namaskaram. R.V. Patnaik garu, thank you very much. చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని ఇలా చూడడం. Thank you, sir. ఒకసారి భీమవరంలో ఒక హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్ లో ఒక అరగంట సరదాగా గడిపాము, మళ్ళీ ఇవాళ. తప్పకుండా సార్, భీమవరం నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్. తప్పకుండా వస్తాను ఈసారి. R.P. Patnaik, we are there. Thank you so much for your gracious compliments, and I wish you will never need us. Patnaik, you will never need us. నువ్వు చక్కగా ఇంకా మంచి మంచి సంగీతం ఇస్తూ మంచి ఎందుకంటే నీలో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూఆర్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. కీప్ ఇట్ గోయింగ్. సో పట్నాయక్ గారు కొత్త మూవీ వస్తుంది సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. పట్నాయక్ గారు కొత్త మూవీ తేజ గారితో చేస్తున్నారు. సో దానికి సంబంధించిన మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ లో ఉన్నట్టున్నారు ప్రస్తుతం. సో ఐఎమ్ వెరీ ఈగర్ టు లిసన్ టు ది న్యూ ట్యూన్స్. Yeah, definitely coming up with some good music work, sir. Again, పట్నాయక్ గారు కూడా డాక్టరే. ఎందుకంటే మనం పేషెంట్ కి ట్రీట్మెంట్ చేసి వాడిని నవ్వుతూ పంపిస్తాం, ఈయన పాటలతో వాడు నవ్వుతూ వెళ్తాడు. ఇద్దరం చేసేది ఒక పనే. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అదే సార్ నేను అంటాను, ఆయన కూస్తాడు, మేము కోస్తాం. ప్రజలు మటుకు మేస్తారు అనుకుంటారు మనని. Awesome. Good. Thank you Good. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye, sir.